ቸር አገልጋይ ማነው ለንጉሥ የታመነ መክሊቱን ያልቀበረ አትርፎ የከበረ ይኸው ጌታ የሚነግረኝ አለ። ልብ በሉ ማን እንደሚነግረው ማለት ነው። ይኸው ጌታ አሁን እንዲያለኝ ነው አለ። ከዛስ ምን ሂዝ ሪፔሪንግ ሆሊፊልድ ይባላል hurt completely የሄሪፊልድን የዚህን ሰው ልብ ኮምፕሊትሊ ሪፔር እየተደረገ እንደሆነ ጌታ ነግሮኛል አለ። ኦኬ He said, don't take my word. His claimed healing of አሁን ከዛ በኋላ ዜና ያወጣሉ። ዜናው እንደዚህ የሚል ነው። Sir Evander Holyfield from a heart ailment he apparently never had. Doctors now say it was apparently a misdiagnosis. Holyfield's problem was caused by fluids used to treat dehydration after his fight with Michael Moore a month before. Benny ከዛ በኋላ ልክ በቃ ልብህን ተሽሏል ሲለው እቺ ጭስ ምን ታረጋለች እንዴ? ልብህን ከተሻለማ ወደ ቦክሱ መለሳለሁ አለ። ወደ ቦክሱ ይመለሳል። ከዛ በኋላ ዶክተሮቹ ግን ሚስ ዳያግኖስ እንደተደረገና ስቲል በቃ የልብ በሽታው እንዳለበት ይናገራሉ ማለት ነው። ይሄንን ትንሽ አለፍ ባደርገው ራሱ ይናገራል። እዚህ ላይ ታይም ለእንትን ለማለት They gave me too much morphine. They gave me too much morphine. Okay. And that was the whole problem because I didn't have no heart. Wait, I didn't have a heart problem. They gave me too much morphine. Okay, and right around that time, you were watching this preacher named Benny Hinn? Yes. Benny Hinn. And you said that you felt your heart heal. I don't know. Lemon contain a restriction አመጣብኝ አላቅም ምን እንደሆነ ልቀጥል። ምን ብሎ ይጠይቀዋል? ኦኬ ያኔ ቤኒ ሂን የሚባለው እንደው ሰባኪ ያኔ እንደው ልብህ እንደተሻለ ተናግረህ ነበረ አለው። Watching him. And no, I didn't. No? I didn't say that. ማን አለ? እንዲህ ነው ያለው። ማን አለ? እኔ ልቤን ተሻለኝ ብያለሁ አላልኩ። He didn't say that. Okay. No, እሱ ማን አለ? Whether he healed me or not. ፈወሰኝም አልፈወሰኝም ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። ይሄ ሰው መፈወስ አለመፈወሱን መቼ ቤኒ ሂል ኦኬ ድምጹን ብቻ ላሰማቸው የሆነ ብታዩ ታሪፍ ነበረ። እሺ ብቻ ዞሮ ሰውየው ታማሚ ነው። እሺ ሁለተኛው ይህ ሰው ሰው አይኑ አያይም። ይሄ ህፃን ከዛ በኋላ ከሆነ አመታት በኋላ የሚለውን ስሙት። My vision would be 20/20 if not better. So I was just like, I'm cured. And then, like I said, a couple hours later, it's just like, now I can't see the TV. What's wrong? TV እንኳን ማየት አልችልም። አሁንም ያው ነኝ እና ያኔ ፈውሻለሁ አይኔ ይስተካከላል ያለኝ ጭስ ይሄው አሁንም አይኔ እንደዚሁ ነው። ምንም አያይም። He abused people. እና he abused people's faith. የሰውን እምነት ነው አቢዩዝ እያደረገ ያለው። እሺ ቀጣይ በጣም ታሳዝን ሰው ናት። እቺ ሰው የብሬን ካንሰር አለባት። Her family has driven her hundreds of miles for the cancer. ከሩቅ ቦታ ነው ይዘዋት የመጡት። ምንም ካንሰር የሚባል የለም። Benny was running and rerunning the miracle on TV. She was still sure X-rays would show no cancer. You were there when she went for further tests. አንተን ፊት ብቻ ሳይ ካሜራው አዙሩን ይሻላል። ኦኬ ፊት ነው ቲክቶክ ነው። እሺ እንደዛ ከሆነ ጥሩ። እሺ እቺ ሴት ምንድነው ካንሰር አለባት፣ ብሬን ካንሰር። ከዛ በኋላ እንደተፈወሰች ይነግራታል። ከዛ በኋላ እንግዲህ እንትኖች ምንድነው የሚባሉት እንደ ጋዜጠኞች ምናምን የሚባሉ አሉ አይደለ? ያኔ ምን ያደርጋሉ? ይወስዷትና ያስመረምሯታል። ከዛ መልሳቸው ይሄው ነው። Been healed. Belva Ventura at a crusade in Worcester, Massachusetts. X-rays would show no cancer, but we were there when she went for further tests. She has not been healed. አልተፈወሰችም። ቴስት ተደረገች አልተፈወሰችም ማለት ነው።
የመጨረሻዋን ቆይ እቺን ሴት ላሰማችሁ She and her son had both been diagnosed with cancer. ልጇና እሷ የካንሰር ታማሚዎች ናቸው። ከዛን እዚህ አጭበርባሪ ጋር ይመጣሉ። ከዛን ስንትና ስንት ሺህ ሰው መሃል ከዚህ በኋላ ከቤታችሁ ተነቅሎ ወጥቷል። ልክ አሁን የኛ ሀገሮች እንደሚሉት ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ካንሰር የሚባል ከቤታችሁ ተነቅሎ ወጥቷል፣ ወጋሁት ይላቸዋል። ያው ወጋሁት የሚለውን actually ያው She and her son were on stage in front of 14,000 የሚለው 14,000 ሰው ፊት ነው ይሄን የሚናገረው ማለት ነው። ከዛን 15,000 people right next to Pastor Ben. And what did Pastor Ben say? ከዛ ሴትዮዋን አሁን ጋዜጠኛው እየጠየቃት ነው። ጋዜጠኛው ምንድነው የሚጠይቃት? ምንድነው ያለው? ፓስተሩ ምንድነው ያለሽ? ቢና ምንድነው ያለሽ? He hugged us and he put his arm around me and he couldn't believe it. That all the cancer in one family. And he said, we're going to get that cancer out of this house. It's not going to bother you no more. And we came home. We were happy. I was here. I know I was. A few weeks after that crusade in Worcester. A few weeks after ነው ያለው። በነገራችን ላይ ልክ ይሄ አጭበርባሪው ፓስተር ወይ ደግሞ ያሰተኛው ነብይ ነኝ ብሎ ራሱን የሚጣራው ግለሰብ ይሄን ከተናገረ ከትንሽ ሳምንታት በኋላ Massachusetts Belva's son died of cancer. Apparently Belva still believed until a month after our visit she died. እሺ በጣም ያሳዝነው ልጇ ሞተ ከትንሽ ሳምንት በኋላ ከዛ በኋላ ከሁለት ወር በኋላ ደግሞ ይሄንን ከቀረጹት ሄደው ኢንተርቪው ካረጓት ከሁለት ወር በኋላ ደግሞ እሷ ሞተች በምን በካንሰር because her doctor told us was cancer. It was this woman who said she was cured of lung cancer. የሳምባ ካንሰር ደግሞ እቺ ነበረባት She died 2.5 months after the crusade. ከሁለት ወር በኋላ እቺም ያ ማለት ተሽሎሻል ወይም ደግሞ የጃኬቱ እንደዚያው ለብልቦ ኦፍ ምናም ተሽሎሻል ምና እንደዚህ ካለ በኋላ ሁለት ወር ነው የቆየችው ሞተች በምን because was lung cancer በሳንባ ካንሰር ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ወንድማማቾች ጆሮአችን መስማት አይችልም ብለው ይሄዳሉ ያ ጆሮአቸው መስማት አይችልም እውነት ነው brother, also deaf, was supposedly healed even though he wasn't there. And I break the curse of deafness on her. መርገሙን ሰብሬዋለሁ አለ ኦኬ ጆሮአቸው መስማት አይችልም የነዚህ ሰዎች ከዛስ መርገሙን ሰብሬዋለሁ አለ ያለ መስማት መርገምን ሰብሬዋለሁ እሺ That's pretty በነገራችን ላይ በቦታው የሉም ነበር እሺ በቦታው የሉም ነበር ልጆቹ እና በሌሉበት እናትየውን ይዞ ነው ይሄው በልጆችሽ ላይ ያለውን መርገም ሰብሬዋለሁ እንደ ዋየርለስ እሺ exciting but there's one problem the boy ይሄ በጣም አስደሳች ነበር በጊዜው ግን አንድ ትልቅ ችግር አለ ምን still deaf and እስካሁን ጆሮአቸው መስማት አይችልም request a school audiologist tested them የትምህርት ቤታቸው በዚህ ህክምናው ላይ ያለች የምትመረምር የሚመለከታት አካል ወይበር ጆሮአቸው ካሁን መስማት እንደማይችል ደፍ እንደሆኑ ተናገረች Boys continue to have the same hearing loss that we've been measuring for you. ከበብዙ አመት ይሄን ምርመራ እናደርግላቸዋለን ስለዚህ ይሄ ምርመራ አሁንም ስናደርግ ያው ልክ በብዙ አመት እንዳደረግንላቸው ተመሳሳይ ነው የመስማት እንትናቸው ያው ነው ችግሩ አንድ አይነት ነው ትላለች ማለት አሁን ይሄንን ላሰማችሁ ይሄ አሁን ያሳየዋችሁ ምንድነው ወንድሞች ሰዓት ከሚይዝባቸው በጣም ብዙ አለ በነገራችን ላይ ሰዓት አይበቃም በጣም ብዙ ሰዎች የሞቱበት የሐሰተኛ ፈውስ እና ግን እንዳለ ፈውሱን ሲያደርግ ጌታ ተናገረኝ ይያለ እሺ ይሄን ፈውስ የሚያደርገው እና ደግሞ በብዙ ሰዎች ፊት ነው ስለዚህ ሰዎች ደግሞ ዲሲቭ ይሆናሉ ይሳታታሉ ለምን በጣም ተአምር ማየት የሚፈልግ ሰው ከመብዛቱ የተነሳ የሚመረምር ስለሌለ ማለት ነው አሁን መንፈቅናው ላሰማችሁ እና ዮሐዲያኬ የተወሰነ ነገር ይናገራሉ ማለት ነው በስላሴ ላይ ያለውን መንፈቅና ላሰማችሁ is a person God the Son is a person God the Holy Ghost is a person እሺ God the Father is the person ሲል አብ አካላዊ ነው ይያለ ነው እሺ ወልድ አካላዊ ነው መንፈስ ቅዱስ አካላዊ ነው ይያለ ነው ኦኬ ይሄ ጤናማ ነው እሺ
Each one of them is a triune being. እያንዳንዳቸው ስላሴ ናቸው ባጭሩ እያንዳንዳቸው አንድም ሶስትም ናቸው ኦኬ አንድም ሶስትም ናቸው ወይ ደግሞ እያንዳንዳቸው ስላሴ ናቸው እሺ by himself በራሳቸው ምንድናቸው እያንዳንዳቸው ስላሴ ናቸው ይሄ ከዚህ በላይ ምንፍቅና የለም በነገራችን ከዚህ በላይ ምንፍቅና የለም ትልቁ ምንፍቅና ይሄ ነው ኦኬ ትንሽ መስማ if I can shock you and maybe I should there's 9 of them አሁን ዶ አጣመህ ነው እንዳትሉኝ ይሄው 9 ናቸው አለ 9 ናቸው ሰው ሲበዛበት I think ሎቱ ስብሐትና አምላክን ማብዛት ጀመረ መሰለኝ ሰው ሲበዛበት ስላችሁ ገብቷችኋል ስለዚህ ይሄው እንደዚህ አይነት ትምህርት ቤዝ የነበረው ሰው ኦኬ የነበረው ሰው ነው What did you say? ምንድነው ያልከው? Let me explain. ሊያብራራው ነው ጭራሽ God the Father, ladies and gentlemen, is a person. Okay, አካላዊ with his own personal spirit. Personal spirit አለው የራሱ የሆነ ብሎ ነው የሚያምነው with his own personal soul. ነፍስ አለው አብ የራሱ የሆነ ፐርሰናል የሆነ አካላዊ የሆነ ማለት በአካል ደረጃ ወልድ ጋር የሌለ ማለት ነው እሺ አካላዊ የሆነ ማለት ነው ወልድ ጋር የሌለ ፐርሰናል ሶል አለው ነፍስ አለው ምን ብያችኋለሁ ቀደም በቢንግ ደረጃ 3 ቢንግ አድርጓል እሺ አሁን ስለ ሪያሊቲ ስናወራ ቢንግ ማለት ኢሚዲየት ኤግዚስተንስ ነው ለምሳሌ እኔ አንድ ቢንግ ልባል እችላለሁ ዮሐዴ አንድ ቢንግ አኪ አንድ ቢንግ አንተሽ አንድ ቢንግ ማባል ይችላል እሺ ለምን ኤግዚስተንሳችን ለምሳሌ እኔ በተወለድኩበት ሰዓት አንተሽ ላይ ወለድ ይችላል ወይ ደግሞ ተቃራኒ እኔ በሞት አንተሽ አይሞት ለምሳሌ ማለት ኦኬ የተለያየን ቢንጎች ስለሆነን ማለት ነው እሺ አሁን ይያለ ያለው ደግሞ ምንድነው አብ ለብቻ አንድ ቢንግ ነው ሁለተኛ ደግሞ ወልድ ለራሱ ለብቻው ሁለተኛ ቢንግ ነው ሶስተኛ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ የራሱ ቢንግ ነው ሰው ኤግዚስተንሳቸው ራሱ ይለያያል ማለት ነው ለምሳሌ አብ በነበረበት ጊዜ ወልድ ላይ ኖር ይችላል ማለት ነው እሺ ስለዚህ የኛ ግን አስተምሮ ምንድነው አብ ባለበት ጊዜ ወልድ መንፈስ ቅዱስም አሉ ስለዚህ ስንት ቢንግ ነው ልክ ለሰው ልጅ ሲሆን ሪያሊቲው እንዴት ነው የሚሆነው ኢንዲቪጁዋል ይሰጣል ወይ ደግሞ ለኔ ላኬ ለዋዴ እንደዚህ ተደርጎ ይሰጣል ቢንግ የሚለው ተርም ማለት ነው ልክ ለቅድስት ሥላሴ ሲሆን ግን ጄነራል ሪያሊቲ ነው የሚሆነው ማለት ነው ወይ ደግሞ ኮመን ነው ስለዚህ አንድ ቢንግ ነው ያለው እሺ አምላክ ፈጣሪ እግዚአብሔር እንላለን እሺ ዳግም እዚህ ጉዳይ ላይ እኔ እንዳልመለስ የሆነ ነገር ብቻ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ የሆነ ነገር ብቻ አላሰማም አሁን ይሄን ሁሉ ካደረገ በኋላ ጥያቄ እየተጠየቀ ነው 50 years of it will be 50 years this year that's a long time to last I think that should be a testimony by itself it is in fact that's my next question you have been following Christ for decades as you reflect back on those years are there any regrets ለብዙ ጊዜ አገልግለሃል እና ጸጸት አለበት ምትጸጸተው ነገር የሚጸጸት ነገር አለ absolutely I'm a human being I've made mistakes I remember Paul telling me he made mistakes by the truckloads we all make mistakes ሰዎች ግጥም አድርገን ምንሰራው ሰዎች ነን እንኳን እኔ ዮናታን አክሊሉ ራሱ እንደዚህ አይነት ግጥም ያለ ስተሰርቶ የለ እንዴ ከአንድም ሁለት ሶስቴ ሰዎች እንደ ስተት እንሰራለን ልብ በሉ በአስተምህሮ ደረጃ ያን ሁሉ ህዝብ በስተት መምራት ማለት ነው እሺ great most in ministry I was not too wise a number of times በነገራችን ላይ ይሄ ነገር ዮሐዲ ወያንተሽ አስተዋውሱኝ ሰምቼዋለሁ ልበል አንድ ነብይ ነኝ የሚል አለ እዚህ ተስተቱ ሲነገረው እንትን ያለ እንደው ልጅነት ነው ምናምን ያለ ማረም ነው እንደዛ ልክ እንደዛ ልጅ ነበርኩ አይነት ዋይዝ አልነበርኩም ከዋይዝ ጋር የሚገናኝ አይደለም ኤኒዌይስ እንቀጥል with prophecy number one I had come to the crusades
that I think brought harm to not only people's lives, but also to my reputation. እዚህ ጋር ክሌም የሚያደርገው ምንድነው የሱ ብቻ ሳይሆን የሌሎቹም እንደው ሁሉም በማይባል ደረጃ ብቻ የሐሰተኛ ፎልስ ፕሮፌሲ ወይ ደግሞ ትንቢት እንዳለ እንትን ይናገራል እዚህ ጋር ማለት ነው ያ ማለት እኔ ብቻ አይደለም እንደው እኔ መጋብዛቸውም ሰዎች ያሰበው ነገር ሊናገሩ outside the borders of redemption, because anything that's outside redemption is not prophecy. We know, of course, that prophecy is for edification, exhortation, and comfort, but it must be within redemption. And when people come who go beyond that, we should not allow that. And I said that I thought God had showed me something that He wasn't showing me, and I thought God had showed me something. እንደው እግዚአብሔር የሆነ ነገር ያሳየኝ መስሎኝ ነበር በቃ አሁን ከፈለጋችሁ ግሩፕ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ወደ 5 ደቂቃ ምናምን የሚፈጅ እንትን ነው ሙሉን ሳይሆን እኔ ጋር ያለው 5 ደቂቃ የሚፈጅ ኢንተርቪው አለ ብቻ ባጭሩ እንደዚህ ነው የሚለው አሁን እንደሰማችሁት እንደው እግዚአብሔር ያሳየኝ መስሎኝ ነበር ትንቢት ስናገር እና እግዚአብሔር ግን አይደለም ማለት ስለዚህ ማን ነው ያሳየው ስለዚህ ከየትኛው መንፈስ ነው የጠጣው ሰው ከነቀለቤ መንፈስ ማለት ነው አሁን እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ በነገራችን ላይ ቀድም ያያችሁት የዘጠኛ ማለክት ወይም ደግሞ እሺ ብቻ አሁን ዮሐዴ ተቀለል አድርጎ እንትን ይላል ኤኒዌይስ ግን ሁላችሁም አንድ ነገር እንዳትረሱ እንዴ ዮሐዴ ምን ሆነ አስገባው ዮሐዴ እስኪገባ ይሄን ነገር ልንገራችሁ እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ለምሳሌ ስመጥራት ይኖርብኝ አላቅም ብቻ ሶስት የተለያየ ፈቃድ አለ ሶስት የተለያየ እንደዚህ የሚሉ አሉ አይደለ የተለያየ ግን ያልተለያየ አይነት ወሬዎችን የሚያወሩ የነዚህ ቅጥቅጦች ናቸው እሺ ስለዚህ ሐሰተኛው መለየት መቻል አለባችሁ እሺ በዚህ እንዳትሳሳቱ ማለት ነው ሐሰተኛውን መለየት መቻል አለባችሁ አንድ ነገር አስተውሉ ይሰው በየሆነ ጊዜው በነገራችን ላይ ሪግሬት አድርጊያለሁ ሲል ይሄ አይደለም የመጀመሪያ በሆነ ትምህርት ለምሳሌ የፕሮስፔሪቲ ወንጌል የብልጽግና ወንጌል በመስበክ በጣም ሪግሬት አድርጊያለሁ መጽሐፍ ቅዱስ የሚሸቀጥበት አይደል ብር መጠየቅ የለብንም ብሎ ተናግሯል የሆነ ጊዜ ለምሳሌ I think 2019 ካልተሳሳትኩ መሰለኝ ተናግሯል እንደዛ አሁን በየጊዜው በየሆነ ጊዜው ይሄንን ተሳስቻለሁ እና እንደው ከእግዚአብሔር መስሎኝ ነበር ግን ከእግዚአብሔር አይደለም ልብ በሉ እያንዳንዱ ነገር አደርጋለሁ የሚለው ከእግዚአብሔር በሆነ ነው ይያለ ስለዚህ ስቲል ከእግዚአብሔር አይደለም ይሄ የሐሰት ትንቢት እየመጣ ሻራ ባራባራ ምናምን የምትለው ንግግር ታንክ ብለህ የምትናገረው ሐሰተኛ የሰይጣን ከአጋንንት የሆነ ነው እሺ አሁን ጴንጤ የሚባል ሰርክል ወይ ደግሞ በዚህ በካሪዝማቲክ ሙቭመንት ልሳን እንናገራለን በመንፈስ መሞላት እንዲያሉ የሚያሳስቷችሁ እባካችሁ ቆም ብላችሁ መርምሩ ካጋንንት ነው ይሄንን 100% መናገር ይችላል ነው 100% ማለት ነው የሰይጣንን ሐሳብ ይዘው ስለሆነ ማለት ነው ኤኒዌይስ ከትምርቱ አንፃር አሁን ደግሞ ዮሐዴ እንትን ይበል በነገራችን ላይ ዮሐዴ ከሰማሁ አላቀም የሞቱ ሰዎች እንዲበቃ እንደው ምን የተኛ መስሎኝ እጅ ስጭንበት ተነስቷል የሞቱ ሰዎች ይነሳሉና ቪዲዮ አለ ብሎ እና ውጭ ሀገር ደግሞ አንዳንድ ቀልድ የማያውቁ ሰዎች ቪዲዮን አንጀታችንን በላው ቢሉት እስካሁን የወጣ ምንም አይነት ቪዲዮ የለ እሺ ስለዚህ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ከምንድነው ከአጋንንት ነው የሚሆነው ማለት ነው እንትን ከልት የሚባል ነገር አለ ይሄ ከልት በሃይማኖት ውስጥ ማለት በሃይማኖት ውስጥ ስፔሻሊ በሃይማኖት ውስጥ ይብሳ ከልት የሚባልና ምንም ሳትጠይቁ ሚነዷችሁ ማለት ነው በቃ እንድጠይቁ አያረጓችሁ የምትፈልጉትን ጊዜያዊ ነገር ሊሆን ይችላል ይሰጧችኋል ከዛ በኋላ ግን በጭፍን ሐሳባቸውን እንድታራምዱ ወይ ደግሞ የዛ ተገዢዎች እንድትሆኑ ማድረግ ማለት ነው ከልት ማለት ስለዚህ ከልት ነው አሁን ይሄም ሰው እዚህ እንቅስቃሴ ይሄንን የሚያስተዋውቁ ሰዎችም ከልት ውስጥ ናቸው
ኤኒዌይስ ዮሐድ ይቀጥል ቴንክ ዩ ይቅርታና ዮሐድ ማለት ነው ይሰማል ድምጼ ሚዩት አድርግና ቀድም ያሳየው ቪዲዮ ነበር አይደለ እናቱ ያሳየው ቪዲዮ እና ይሄ ሰውዬ ግንኙነታቸው የመካከላቸው ላይ ያለ የሁለት ሰዎች የእጅ ጭብብጦሽ ብቻ ነው ያ አውዲቶ አዳሪው ልጅ ፓስተሩ የዚህኛው የበታች ነው እጁ የጫነበት ይሄ ነው ለማን ፓስተር ማን ነበር ነብይ ጥሌ ለነብይ ጥሌ እጁን የጫነበት ይሄ ሰውዬ ነው ይሄ ሰውዬ ደግሞ ከዚህ ሰውዬ ጋር ያላቸው ግንኙነት አንድ ነው ስለዚህ ይሄን ሁሉ መስመር አልፎ ያ ሰውዬ ለዚህ ሰውዬ ቢያጨበጭም ማለት ነው አይድነቃችሁ ይሄ የመንፈስ አንድነት የመንፈስ መጋራት ስላለ ማለት ነው ይሄ ካልት የሆነው የመንፈስ መጋራት ማለት ነው ትክክል ያ ባይዘው ሐሰተኛው ዋዲ እንደዚህ ነው የምንቀበለው እንደዚህ ነው እንመረምረዋለን አዎ እንደነ ማን ነበር ማስታወቂያ ይሰራው እኔኩ አብ እዚህ ምን ነበር ሲሰራ የነበረው እኔኩ ቆይ ግራ ገባኝኩ እዛው ፕሮ የነበሩ አንዳንድ ሰዎች እኮ ይሳላሉ ነገረ ስላሴ እንኳን ገብቷቸው የዚህ ሰውዬ ስህተት መሆኑ ገባ ኦርቶዶክስ ሆኖ ነገረ ስላሴ ለነገሩ ባይዘው ስትወጣኮ ጸጋው ራሱ ይገፈፋል አይደል ትንሽ የምታውቀው ራሱ ይተቀማል አይደል ላለው ይጨመርለታል ለሌለው ግን ያለው ራሱ ይወሰድበታል እንደተባለው የነበረችው የስላሴ ትምህርት ራሱ እዛ ከሄደ በኋላ ሙጥጥ አድርጎ እንደተጠረገ መጣው ቀንደኛ አስተዋቂው አጅሬ ነበርና እኔ በጣም ነው ያዘንኩት ቢያንስ አንዳንዶቹ ፕሮቴስታንቶች የተቃወሙት አሉ ቢያንስ የተወሰነ ትምህርቱን አይተው ማለት ነው እሱም በሰፊ እንሄድበታለን ምናልባት ግን ሄሉ ብታሳዩ ካለ ቪዲዮ አንድ ቪዲዮ አሳይና ከዛ የተወሰነ ሐሳብ እንሰጥበታለን ሄሎ ቆሚት ላድርግላ ትሪንኩልመን መቀመጫ ነው አያችሁ I believe in miracle የሚል የእሷ መቀመጫ ሲሆን ዛሬ እሱ መቀመጫ ላይ በእሷ መቀመጫ ላይ ቁጭ ብዬ ነው ያለሁት ከእሷ መቀመጫ ሆኜ ጸልይላችኋለሁ እግዚአብሔር አምላክ በዊልቸር ላይ ያላችሁ በአልጋ ላይ ያላችሁ በተለያየ አይነት ህመም ላይ ያላችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ እንዲያስነሳችሁ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ ኢየሱስ Yes, sir. Let's see the size. Fits perfect. Oh, wow. Oh my God. Look at that. Look at that. Fits perfect. Yes. It's okay. I feel it. I feel it right now. I feel it. Glory to God. Oh my God. Well, the Ethiopian Benny Hinn. ይሄ ደግሞ የካትሪን ኩልመን ስንት ጃኬት ይዞ እንደሚመጣ እኔ እኮ በጣም እኔ አይን መቀበል የቻለ አይምሮ በጃኬቱ ምናምን በመቀመጫ ምናምን እንትን ይተላለፋል እኔ እንትን ነው ምንድን ነበር የሚባለው ይሄ ወረርሺ ነው በመቀመጫ ምናምን የሚተላለፈው እነዚህ ሰዎች የሚያስተላልፉበት መንገድ የሚገርም ነው በልብስ በቁሳቁስ ምናምን የማያስተላልፉት ጉድ የለምና
ከሰውየው በጃኬት ከሴትዮዋ በመቀመጫ በወንበር የተቀበሉት ስፒሪት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ራሱ ዝም ብለህ በደመ ነፍስ እንድትመራ ምናምን የሚያደርገው ስፒሪት የሚቀበሉት በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው። በቃ ሄደው ቁጭ ይላሉ። ኦኬ መንፈሱ ሄዶ ያቅፋቸዋል። ከዛ አለማስተዋል ዝም ብለህ አሜን አሜን የሚያስብል ስፒሪት ማለት ሳትመረምር እና ይሄን ሰው ባይዘወይ ፕሮቴስታንቲዝም ለትምህርት ማለት መሰረት ወይም ደግሞ ግድ እንደሌላቸው የምትመለከቱት እንዴት መሰላችሁ? ኢትዮጵያ ውስጥም ከኢትዮጵያ ውጭም ያሉ ፓስተሮች ትላልቅ የሚባሉ እንግዲህ በእነሱ የሚከበሩ ትላልቅ ፓስተሮች የምትሏቸው የሚስቱት ሃይማኖት ነው። በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ ሃይማኖት በደንብ ነው የሚስቱት። ከዛ በኋላ ግን ሲያሻቸው ደስ ሲላቸው የሆነ ሰዓት ይመጡና ሶሪ እንደዚህ ብዬ ነበረ ምናምን ቀለል አድርገው ምንም እንዳልተፈጠረ ሶሪ እንዲህ ብዬ ነበረ በቃ ሳስበው ግን ልክ አይመስለኝም ብለው ነው በቃ የሚያልፉት ማለት ነው። ይሄ ማውገዝ መወገዝ የለም። እንደፈለጋቸው ዶግማ ቢጥሱ ሃይማኖት ቢያፈርሱ መንፈስ ቅዱስን ቢሳደቡ ማንም የሚያወግዛቸው የለም። ተሳድበው ምናምን ይጨርሳሉ። የሆነ ደስ ሲላቸው ደግሞ የሆነ ሰዓት ይመጡና እንዲህ ብዬ ነበረ ለካ ስህተት ነበረ ብለው ደግሞ ይመጣሉ ማለት ነው። ይሄ በኢትዮጵያ ውስጥ ከዮናታን የምናውቀው ነው አይደለ? ስጋን አልተካፈለም ብሎ ነበረ የሆነ ሰዓት ከድንግል ማርያም የተካፈለው ምንም ስጋ የለም ብሎ ነበር። ከዛ በኋላ ግን ከ5 ዓመት በኋላ መጥቶ ሶሪ እንዲህ ብዬ ነበረ ልክ አይደለም ብሎ መጣ ማለት ነው። ልክ ይሄ ሰውዬም በስላሴ ሶሪ እኔ ጋር ብቻ ነው አይ እንትን ዘን ይሄ ሰውዬም የሆነ ሰዓት ምን አለ ስላሴን ሲያስረዳ እንደውም እርግጠኛ ሆኖ ነው ምን አልክ ምናምን ብሎ ሲያስረዳ እዚህ ጋር አብ አለ፣ እዚህ ጋር ወልድ አለ፣ እዚህ ጋር መንፈስ ቅዱስ አለ አለ። ሶስቱም የተለያየ ዕውቀት፣ ፈቃድ፣ ስሜት አላቸው። ልክ እዚህ አንዱ ሲያብራራ እንደነበረው ስላሴ ማለት ነው። እያንዳንዳቸው የየራሳቸው ዕውቀት፣ ፈቃድ፣ ስሜት አላቸው አይደለ ሲያብራሩ የነበረው እንደዛ አብራራና ስለዚህ ምን እያልኩ ነው አለ። በአጠቃላይ አብ የራሱ ዕውቀት፣ ፈቃድ፣ ስሜት አለው 3 ወልድ እንደዚያ መንፈስ ቅዱስም እንደዚያ። ስለዚህ ሶስቱም ስንት ናቸው አለ? አጠቃላይ 9 ናቸው አለ። 9 ናቸው ብሎ በግልጽ ተናገረ ማለት። ከዛ የሆነ ኢንተርቪው ላይ ነው እንደዚህ እኮ ብለህ ነበር የሆነ ሰዓት እንዴት ነው እንግዲህ ተሳስቼ ነበር ማለት ነው ብለው ኢንተርቪው ላይ ጭራሽ የሚያስታውሱት ማለት ነው። ምንም ኬር የላቸውም። እስከዛ ሰዓት ድረስ ፈታ ብለው ሰውየው ትንቢት ይናገራል፣ አወጣለሁ ይላል መናፍስት ምናምን ምንም ችግር የለባቸውም። ሰውም ይሄዳል እንዲህ ብሎ ማለት ነው። የሚቃወሙ የለም። ኦኬ ከዛ የሆነ ሰዓት ለካ ስህተት ነበረ ማለት ነው አለ። በጣም ብዙ የሐሰት ትንቢቶች ተናግሯል ይሄ ሰው በጣም ብዙ ማለት ነው። እንደውም ብዙ ፕሮቴስታንት ሰዎች እንትን አለ በእንደዚህ ዓመተ ምህረት እንዲህ ይሆናል፣ በእንደዚህ ዓመተ ምህረት እንዲህ ይሆናል። በጣም ብዙ ትንቢቶች ተናገረ፣ አንዳቸውም የተፈጸመ የለም። ኦኬ የተፈጸመ አንድ ትንቢት የሰውየው አትመለከቱም ማለት ነው። ሰውየው ይናገራል፣ ትንቢቱ አይፈጸምም፣ ሰዎቹ አይመረምሩ። ኦኬ ዝም ብለው ይከተሉታል ማለት ነው። ዝም ብለው ይከተሉታል። እኔ እንዲህ ልቦና እንዲህ ማለት እንዲህ አድርጎ የሚያሳውር ስፒሪት አለ እንዲህ ብለህ እስኪ ማለት ምን ያክል ስፒሪቱ ቢጸናወት ወይም ደግሞ ቢቆጣጠርህ ነው እኔ ይሄን እንኳን መመልከት ማየት የማትችልበት። ኦኬ ማየት መመልከት እንዳትችል የሚያደርግ መንፈስ ምን አይነት ነው? በጣም እኮ የሚያስደንቀው። እኔ እዛ ያሉት እሺ ምክንያቱም ስፒሪቱ ምናልባት ዝም ብለው አሜን ብለው ስለሚቀበሉ ኦኬ እንዳያስተውሉ ምናምን ሊያደርጋቸው ይችላል። ጭራሽ እዚህ ያሉትም ጭምር አያስተውሉም። ባይዞ ምንም ነው የማይመስላቸው፣ ምንም ነው የማይገባቸው። አይዶኑ ማለት ነው። ልቦናቸው እንደታወረ የምታውቁት ይሄን ሁሉ ዶግማ ሲሰጥ ይሄ ሁሉ የሐሰት ትንቢት ሲናገር ማለት ነው። እንዴ
አንድ ነቢይ ወይም ደግሞ አንድ የእግዚአብሔር ሰው እንዲህ ሐሰተኛ ለማለት አንድ የሐሰት ትንቢት መናገር ብቻ በቂ አይደል? አንድ የሐሰት ትንቢት እንዲህ ሁለት ሶስት እንኳን አይጠበቅብም። እንዲህ ይሆናል ብሎ የሐሰት ትንቢት አንድ ከተናገረ በቃ እሱ ከእግዚአብሔር አይደለምና አትፍራው አይደለም የሚለው ዘዳግም 18 ላይ አንዱ በእግዚአብሔር ስም ቢመጣ ትንቢትን ቢናገር ኦኬ ያንን ትንቢት ልክ ባይሆን ቢሳሳት ማለት ነው እሱ እግዚአብሔር አላከውምና ያንን ነብይ አትፍራው እኮ ነው የሚለው አይደል? ይሄ ከሰባት በላይ ትንቢቶችን የሳተ ከተከተልክ አንተ እንዴ ሰባት አጋንንት አድሮብሃል ማለት ነው። ሰባት አጋንንት ካላደረብህ ኧረ ሰባትማ ቢያንስ ቀላል ነው። ማርያም መግደላዊትም ነበር እኔ እንትን የሚለው አላስ ጥበብ ቤቷን ሰራች ሰባት አምድ አቆመች አይደለም ነው። ዲያብሎስ ቤቱን ሰራ ሰባት አምድ አቆመ። የት? ፕሮቴስታንቶች ላይ በቃ እንዲህ ነው ቤቱን የሰራባችሁ። ፈታ ብሎ የሚኖርባችሁ እናንተ ላይ የኔ ብሎ የሚኮራባችሁ ቅርሶቹ ብትኖሩ እናንተ ናችሁ። በቃ የማይጠራጠርባችሁ ቅርሶቹ በቃ በሱ መሰረትነት በቃ የታነጻችሁ ማለት ነው። ስፔሻሊ ይሄ ጴንጤቆስታል የሚባሉ ካሪዝማቲክ የሚባሉ በተለይ ማለት ካሪዝማቲክ ጴንጤቆስታል ፕሮቴስታንት ቸርቾች በቃ በሱ ቁጥጥር ስር መሆናችሁ ምንም ያው ቀለሜ የቅርብ ጊዜ ምስክራችን ነው አይደል? ቲቪ ጆሹዋ እኔ መንፈስ ቅዱስ ነው ያታለለኝ ብሎ የተናገረ ሰውን አይደል? ቃል በቃል እኮ መንፈስ ቅዱስ እኔ አይደለሁም እንግዲህ መንፈስ ቅዱስ ነው ያሳየኝ ስለዚህ ስተቱ የሱ ነው ብሎ የተናገረ ሰው እንዴ ቢስትስ ታዲያ ምን ችግር አለው ታዲያ? ቢስት አንድ ጊዜ ወይ ሁለት ጊዜ መሳቱ ሐሰተኛ ያስብለው ብሎ አንተ እንዴ እውነት በቃ እኔ ስለሱ በጣም ነው ያፈርኩት እውነት ለምን እንዴ አንድ ሁለቴ ቢስት ምን ችግር አለው? መንፈስ ቅዱስ አናግሮኛል ብሎ እየሳተ አንዴ ሁለቴ ቢስት ምን ችግር አለው ትላለህ? የእግዚአብሔር ሰው ነው ብሎ ጭራሽ ደግሞ እሱን የምትቃወም ካለ በእግዚአብሔር ፊት በእግዚአብሔር የፍርድ ቀን ፊት ማለት ትመሰክራታለህ ወይም ትናገራታለህ። ማይ ጉድነስ ቲቪ ጆሹዋ ስንት ሴቶችን የደፈረ እኔ ይሄ ትንቢቱ ዝም ብለህ ኖርማል ጭንቅላት ቢኖርህና አንተ ጤነኛ ጭንቅላት ቢኖርህ በቃ እንደው ኤቲስቶች ራሱ ቢሆኑ ማለት ነው ይሄ እንኳን ፕሮፊት ለማለት ጤነኛ ማለት ንጹህ ወይም ደግሞ ይሄ ወንጀል የሌለበት ሰው ለማለት ራሱ በጣም ከባድ ነው። በወንጀል የሚፈለግ ሰው ቢኒ የሚባለው ሰውዬ ማለት ነው በ32ኛ ጠቅላላ ጉባኤ በእኛ ሀገር ውስጥ ያሉት ጴንጤቆስጣሎች ማለት ነው ትምህርቱ ትክክል አይደለም ሐሰተኛ ነብይ ነው ብለው አውግዘውታል። ያወገዙትን ሰው ነው እንግዲህ አሁን የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ነው ብለው የሚቀበሉት ማለት ነው። አንድ ጭራሽ አውግዘውታል ግን ድብነ ተደርጎ የተወገዘው አለሜ ሰምቷል። እሱ ጉዳይ አይደለም የሆነ ሰው ነው እንዲህ እኮ ብሏል። ሰባት ትምህርት ቤት ጭንቅላቴ ላይ ብትሰራብኝ እንዲህ አይነት ነገር አይገባኝም ብሏል። ናቲ ነው ምስክሬ ያደቆ ነው ናቲ አሁን የሚገባው ኦኬ እንዴ ይሄ ናቲማ ባለ ማስረጃ ነው በደንብ እንትን ይላል። እኔ ቀለሜ ይሄንን ጉዳይ ሰባት ትምህርት ቤት እዚህ ጭንቅላቴ ላይ በተሰራ ራሱ አይገባኝም ብሏልና እውነት ለመናገር በጣም ከባድ ነው። አሁን አንዱ ያወግዛል ፕሮፌት ቲቪ ጆሹዋ he is a man of God ይሄንን ነብይ ብለህ ካለ ኧረ ጨርሹ ይሄም ነብይ ነው ካላልክ እስቲ ምን ልትሆን ነው? አዳልሞት የሚጨፍርብህ አንተ who are you አንቺ ማነሽ? አንተ ማነህ? ማናችሁ ነው እኮ ብዬ የምልህ
በአምላክ ፊት ነው መገዳደረ ማለት ነው። ማን አንተ በዚህ ሰው ላይ አፍክን ልትከፍት ማለት ነው? አንቺ አፍሽን ልትከፍቺ ማነሽ? እና አባደፋሮች ለበብ ላይ መልከት እንግዲህ አና ታዲያ ሲሰራ የነበረው እኮ የሚያሰራው መንፈስ እኮ የሚጠራ አዳልሞት የማይጠራው መንፈስ የለም ራሱ ምንድነው አዳልሞት ራሱ ከባድ ነው። ኤኒዌይስ አሁን ተመልከቱ ይሄን ሰውዬ እንኳን እንግዲህ በጣም ብዙ ዶክመንተሪዎች ተሰርተዋል ስለዚህ ሰውዬ ማለት ነው። ሐሰተኛ መሆኑ ራሱ ባይዘው አምኗል ቀለሜ ማለት ነው። እንዴት እንቤት ስቷል ብለኛል ቢሰጥስ ምናምን ብሏል ራሱ ማለት ቢሳሳትስ የሳት እንደሆነስ ትንቢቶች ሊስት ይችላል ግን ሐሰተኛ ነው ግን አንለውም ያለ ጀግና እኮ ነው። እንደውም እንትና በደንብ ሄዶበት ነበር አማን ምንድን ሊሳሳት ይችላል ሐሰተኛ ግን አይደለም እያለ ሙድ ሲይዝበት ነበር አማን ይዛኔ ማለት ቢስትም ሐሰተኛ ግን አይደለም ሐሰተኛ አይደለም ብሎ የሚገርም ኮሜዲ ሲሰራበት ነበር። እና ይሄን አክል ነው ማለት ማስተዋል ደፈን የሚለው ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ አይነት ስፒሪት ደግሞ ከጾምና ከጸሎት በቀር በጭራሽ ሊወጣ የሚችል አይደለም ማለት ነው። የእንትን ነው የተስፋዬ ሮበሌ ነው ይሄ ጽሁፍ የተስፋዬ ሮበሌ ጽሁፍ ነው እንዴ? አሁን አዎ በጣም ብዙ ሰዎች ባይዘው እየተቃወሙ ነው የሚመጣው ማለት ነው። በስላሴ ላይ የሳተ ብዙ ትንቢቶችን የሳተ ትምህርቱ ላይ በጣም ብዙ ስህተት ያለበት አሁን እንደው ትምህርቶቹ ላይ ናትሻይ ሌላ ጊዜ በሰፊው ካልሆነ በስተቀር አብና ወልድ መሬት ላይ የሉም እንዴ? በጣም ከባድ እኮ ነው። ክርስቶስና አብ አሁን ጸሎት አይቀበሉም። በጣም ትልቅ ክህደት እኮ ነው። ዘጠኝ ስላሴ በጣም ትልቅ ክህደት ነው። ይሄ ማለት በጣም ዲፕ ዳይቭ የሚካሄድ ትምህርት ነው ማለት በስፋት የሚካሄድ ማለት ከነ እንትና ጋር እያያያዘ ተሳስታችኋል እኮ ራሱ አሁን ጴንጤነት ራሱ ትምህርት ካልተሳተ ጴንጤ የሚቆኑ ላይ አይመስለኝም። እኔ ግራ እየገባኝ ስላሴ ነው መሳት የምትጀምረው ጴንጤ ለመሆን ስላሴ ላይ ስትዋል ወይስ አልሳተም ነው መሰለኝ መስፈርቱ ዋናው ትልቅ መስፈርቱ ራሱ ይሄ ነው መሳት አይ ቲንክ ዮሐዴ ከተሳሳትኩ አይ ዶንት ኖ እዚሁ እንትን ትለኛለህ። ተስፋዬ ሮበሌ ራሱ ማለት ነው ስላሴ ላይ አይ ቲንክ ትክክለኛ እንትን የለውም አይደል መሰለኝ። እሱን እኮ ነው የምልህ መስፈርቱ ስላሴ ላይ መሳት ነው መሰለኝ ለፍር እሱ ራሱ የራሱ ዕውቀት ስሜት ፈቃድ አለው ብሎ ነው የሚያምነው ተስፋዬ ሮበሌ ራሱ በነገራችን ላይ እንደዛ ነው በነገራችን ያ ዮሐዴ ከዚህ ሰውዬ በምንም አይለይም። ተስፋዬ ሮበሌ አንድ አይነት ነው እምነታቸው። አሁን ይሄው ቢኒ የተባለውን ካለው እምነት አሁን ይሄኛው ትምህርታቸው ላይ አንድ አይነት ናቸው አይደል? ለምሳሌ ያኛውም እንደዛው ነው የሚለው ለውጡ ምንድነው 9 ይላል ያኛው ይሄኛው አይደለም። ተስፋዬ ሮበሌ እኮ ደብሮት ትምህርት ከቢኒ የተማረው ልዩነታቸው ምንድነው? ያኛው ቢያንስ ዲሰንት ነው ማለት ኦኬ እንደዚህ ካልኩ ሊትራሊ 9 እያልኩ ነው ማለት ነው አለ። ዕውቀት ስሜት ፈቃድ ነው የሚለው ሶስቱ የየራሳቸው የሆነ አላቸው አለ። ከዛ በቃ ሊትራሊ ስንቆጥረው 9 ነው የሚሆነው አመነ ማለት። እነዚህ ግን ልክ እንደ አኩቻ ያለ ስግጥ ያለ ስገጣ ማለት ሁለት የተለያዩ ወረቀቶች ቀደደ ይሄና ይሄ የተለያዩ ናቸው ግን ያልተለያዩ እኔ እንደሱ ማብራሪያ ያስፈልግ ማብራሪያ ከዚህ በፊት ምን አይነት ነገር ይዞ መጣ መሰለህ? አሁን ካልከው ደግሞ በተጨማሪ ማለት ነው ተወላዲ መለኮት አለ ብሎ ትምህርት ይዞ መጥቷል። በነገራችን ላይ ከዚህ በፊት ኤፍሬም ማለት ነው ተወላዲ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ መካከል ማለት ነው ውልደትን ለምን ሰጡት? ለመለኮት ወላዲ መለኮት ተወላዲ መለኮት ሰራጺ መለኮት አለ ብሎ በነገራችን ላይ ሲከራከር ነው ያስታውሳለሁ ማለት ነው። ታስታውሳለህ አይደል? በቃ እንደተባለው ስላሴ ላይ የአንድ ቀን እኮ አይደለም የአንድ ቀን አይደለም። እኔ አንዳንዴ እንትን ከጀመሩ ማለት ነው ይሄ ካፈርኩ አይመልሰኛል አይደለ? አንዴ ከሳቱ በቃ ዶግማ ነው ለነሱ
መመለስ የሚባለው ነገር የለም ጭራሽ አይመለስም በተለይ ኤፍሬም ማለት ነው የተለያዩ ናቸው አንዴ በስህተት ማለት ነው አይ በፈቃድማ የተለያዩ ናቸው ብሎ ተናገረ ከዛ አረ ተሳስቻለሁ ላለ ማለት ነው ሁለት የተለያዩ ናቸው ግን ያልተለያዩ ደግሞ ይላል በቃ እንደዚህ አይነት ስፒሪት ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ትዕቢት ካለብህ መቼም ቢሆን ባይዘው ወደ መዳር ራሱ አትመጣ ኦኬ ልብህ ክፍት ካልሆነ ይሄ እኮ ትዕቢት አይመስለኝም እኮ እኔ ትዕቢት ነው ብዬ አላስብም ምክንያቱም በሱ ውስጥ ሆኖ ሊያወራ የሚችለው መንፈስ ቅዱስ ነው ብሎ ነው የሚያስበው ያ ሰው ስለዚህ ይሄ ነገር ተሳሳትክ የሚለኝ ሰው ካለ መንፈስ ቅዱስን እንደ ተሳሳተ አይነት ስሜት ውስጥ ይከተውና መንፈስ ቅዱስ ተሳሳተ ከሚባልበት እሱ የሚያወራው ነገር በሙላ በመንፈስ ቅዱስ የተቃኘ ነው ብሎ ስለሚያስብ ማለት ነው ስለዚህ መንፈስ ቅዱስን ውሸታም ከማስብ በውሸት ይሰግጣል ብሎ ማለት ራሱን ኢንፋሌብል አድርጎ ነው የሚቆጥረው የማይሳሳት ራሱ የማይሳሳት የሚሳሳት እንደዛ ነው የሚለው አሁን እኔ ማልሳሳት ግን የምሳሳት እንደዛ ሊል ይችላል ራሱ ፋሌብል እና ኢንፋሌብል ብትለው ራሱ ኤኒዌይስ አክቹአሊ ላያምኑ ይችላሉ እኮ እንደዚህ ባይዘው ኢንፋሌብል ነን ምናምን ላይሉ ይችላሉ ግን ራሳቸው እንደ ኢንፋሌብል ሶርስ ነው የሚቆጥሩት ፕሮቴስታንቶች አይደል ለዛ አይደል ሁሉንም እንመዝናለን ይላሉ መዛኞች ራሳቸው ናቸው እንተናም ቢመጣ አትናቴዎስ አግናቴዎስ ሁሉም ቢመጡ ሁሉም ተደምረው መዛኙ እሱ ነው በቃ ኢንፋሌብል ካልሆነ በስተቀር እነዚህ ሁሉ አባቶች ሊመዝናቸው የሚችል ማን ነው እንዴ በጣም የሚያስደንቁ ፍጥረቶች ናቸው ደግሞ በዚህ ዕውቀታቸው ነው የሚመዝኑት በየትኛው ዕውቀታቸው ስላሴ ስቷል ወይስ አልሳተም የሚለውን መለየት የማይችሉ ሰዎች አትናቴዎስን እንደው እመዝነዋለሁ ሼም አይደለም ሼም ነው ኤኒዌይስ እንትናም ታስታውሳላችሁ ማን ነበር ታድሶ ነው በጋሻው ማለት በግ አሸው እንበለው እንጂ ልክ እንደ እንትና በበግ ተመቷል መሰለኝ ጭንቅላቱ እሱ ራሱ ትልቅ ስላሴ ስቶ ፍሮ ምንም አልመሰለው አያኬ ቪዲዮ ሲሰራ ነው የገባው እንጂ ታቂ ለካይ ነገር ምትተስሏል ከዛ ውጭ የላትም በታቂ ወረቀት ነው በቃ ይቅርታ ይጠየቀበት ሌላ ምን አለ እንዴ አረ ጉድ ሰራህን መሰለኝ እስቲ በወረቀት የሆነ ነገር ጻፋሉ መጥቶ አነበበ መጥቶ አንብቦ ሄደ ስቲል በውስጥ እያስተማረው ይሆናል ለጨዋታው ድምቀት መሰለኝ ያነበበ ባይዞይ ከዛ በኋላ በጣም እንደተናደደ ታውቃላችሁ የሆነ አግሬሲቭሊ ክርስቲያኖች ላይ መናገር ምናምን የጀመረው ስላሴ ለምን ታረምኩኝ ብሎ ስላሴ ለምን አረማችሁኝ ብሎ ተናደደ በኦርቶዶክሳውያን ማለት ከዛ በኋላ ቤተክርስቲያንን በሳደ ምናምን የጀመረው ከዚህ በኋላ ነው በነገራችን ከዛ በኋላ ታረሙ ራሱ አይወዱ ስለ ጥምቀት እነዛ እንትን 16ን የማያስቀድሱ ልጆች ያለው ስንት ነገር ያወራው ከዛ በኋላ እኮ ነበር አሁንም ራሱ እኮ ይሄ ስለ ሰማዕታቱ ሞት ራሱ እንደዚህ አፉን የለቀቀው በጣም ያኔ ትምህርት ለምን አረማችሁኝ አሁንም ባይዘው ቢፈለግ አይጠፋም ያው እኛ ሰንፈን ነው እንጂ ኧረ በስመ አብ እንዴ በየደቂቃው ዝም ብለው እየሳተ ስንቱን አርመት ይችላል ከባድ እኮ ነው እንዴ ቪዲዮ እንደው እያንዳንዱ ሰተት ቪዲዮ ለስራ ብትልኩ እኔ አንዳንዴ ማለት ነው የምሬ ነው አንዳንዶቹ የሆነ ቪዲዮ ለስራ ምናምን ብለ ትጀምርና ማለት ነው ለእያንዳንዱ ደቂቃ ሪፍሌክሽን ያስፈልጋል ስህተት ነው ከዛ ከ5 ደቂቃ ሲያልፍብ በቃ እነዚህ ማረም ሳይሆን መተው ነው የሚሻለው ብለተዋል እንጂ ከባድ ነው አሁን ላይ የሚቀለው ብዬ ማስበው ቃልት ያሰማልን ይዋዲ እንዳለው በነገራችን ላይ በቃ ጴንጤ ለመሆን ግዴታ መሳሳት በቃ አለባችሁ እና ደሞስ ተሳሳቱ ደግሞ ምንድነው ጴንጤ ለመሆን ማለት ነው ዋና አስተምሮ የሚባሉት ላይ ማለት ነው እና በአስተምሮ ደረጃ ካልተሳሳታችሁ ጴንጤ አትሆኑ በቃ ጴንጤ የትኛውን ጴንጤ ይውት ማለት ነው እዚህ ውርውር የሚሉትን በቃ ተዋቸው እዚህ እነሱም እንደው ያን ያህል ዕውቀት እንኳን አላቸው ለማለትም በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እዚህ ውርውር የሚሉትን ማለት ነው
ግን እንደው እንዲህ ትላልቅ የሚባሉት ራሱ ዶክተር ተስፋዬ ሮበሌን ራሱ ስትመለከቱ እነ ጳውሎስንም ጨምረው ባይዘው ማለት ነው እና ትልልቅ የሚባሉትን ስታዩ በቃ ትልቅ ስህተት አለባቸው ትልቅ ስህተት ማለት ነው እና ስፔሻሊ ደግሞ በቅድስት ሥላሴ አስተምህሮ ላይ በሥላሴ አስተምህሮ ላይ ሰው ከተሳሳተ ከጅምሩ ማለት ነው በቃ ከቤተክርስቲያን ውጭ ነው እንደው ከጅምሩ ወደ ጥምቀት ወደ ቁርባን ወደ ምንም ወደ ምስጢራት እንደዚህ ሳንሄድ ማለት ነው እና የመጀመሪያው ነገር ምንድነው ቅድም የተባለውን አጽንኦት ስጡት ማለት ነው ጴንጤ መሆን በቃ ግዴታ መሳሳት ጴንጤ መሆን ማለት መሳሳት ማለት ትምህርቱ ላይ ብቻ አይደለም ህይወታችሁ ላይ ነፍሳችሁ ላይ መሳሳት ማለት ነው ጴንጤ መሆን ማለት ነው ለምን ይቅርታ ነው ይሄ ግን እነዚህ ሰዎች እኮ ተስፋዬ ሮበሌም አሁን ጠራኸውም እንትና ጳውሎስ ፈቃዱ ከኖርማል ጴንጤ ጋር ሲታይ ተጠያቂዎች ስኮላሮች ናቸው አስበቆን እነዚህ ስኮላሮች ናቸው አምላካዊ የሆነ ዶግማ ትምህርት ላይ ስተው በዛ ጉዳይ ላይ ደግሞ ተጠያቂ ናቸው ትዝ ይላል ያኔ የተለያየ ያልተለያየ ላይ ማን ነው ተጠያቂ ሆኖ የመጣው ራሱ የስተት አስተማሪው ሰውዬ ስለዚህ እንዴት ነው ትክክለኛውን ትምህርት የምታርመው ነው ዋናው ጉዳይ ሁሉም የተሳሳተ አንድ ላይ ተያይዞ ያልተሳሳተ ሲሆን ደግሞ ሌላ ታሪክ ማለት ነው ይሄ ነው እኮ ችግር የገጠመን በጣም ከባድ እኮ ነው አሁን እንደተባለው በቃ የሚመራቸው አይደል ያው የሚመራቸው ራሱ የስተት ምንጭ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ እንደነ ቀለሜ አይነቶች ደግሞ አሉ ማን ኦፍ ጋድ ይላል በቃ ተከተለዋል ዝም ብሎ በቃ ማን ኦፍ ጋድ ስላለ ተከተለዋል እና ጊዜያዊ ቁሳዊ ደግሞ ዓለማዊ ነገር ምናምን ያታላቸዋል በነገራችን ላይ ይሄው ሁሉንም ወክዬ ማለት እዚህ ውስጥ ያላችሁ 600 ሰዎች ማለት ነው ጴንጤ ነኝ የምትል ይሄው ግባ አንድ ቁጥር ጻፉና ግቡ እና ከልት ውስጥ እንደሆናችሁ ወይም ደግሞ አጋንንት እየነዳችሁ እየመራችሁ እንደሆነ እናሳያችኋለን በጴንጤነት ብቻ ማለት ነው እና አሁን ግቡና እንትን በሉ ይዋዲ ቀጥል አንድ ቁጥር ጻፉልኝ ይዋዲ ከመቀጠል በፊት ሄሉ ያንን ቪዲዮዎችልን የተጠመቃችሁላ ክርስቶስን ለብሳችሁታል የሚለውን ሐሳብ ያወራበትን እስኪ ቪዲዮ ክፈችልንና እንዴት የመጽሐፍ ቅዱሱ ተቃራኒ ሰዎች መሆናቸውን በጥቂቱ ታያላችሁ ማለት ነው ይዋዲ እስከዛ ቀጥ አረ ኮሜንት ይዋዲ ባለፈው ዳሪያዝ ሲል ቀለሜ አሜን ያለ ነበረ ያን ያህል አያረጋግጡ ነው ጋቲ ሲል ምን ማለት እንደሆነ ልበሱ ክርስቶስን ልበሱት ብሎ ሲል ምን ማለት እንደሆነ ልበሱት ተብሎ በቃ ልበሱት ብሎ አርጌታ በጥምቀት በኩል ነው የምንለብሰው ምኑን ተለብሰዋል በጥምቀት በኩል ምኑን ተለብሰዋል በጥምቀት በኩል የአውሬው ትምህርት ነው ለምን አውሬ ብላችሁ ካላችሁኝ የክርስቶስን ትምህርት አጌኒስት ነው የቆመው ተቃርኖ ነው የቆመው የክርስቶስን ትምህርት ተቃውመህ ከቆም ሆድና ጀርባ ከሆንክ አንተ አውሬ ነው የሚሰራብህ ማለት ነው የሰይጣንን ሐሳቡን አንስተውን ብሎ እንዳለ ይሄንን ምንም መሳቁት ዳሪያዝ ባከ እንግዲህ በጣም እኮ ይዋዲ እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ ማለት ነው ቀድምና ይዋዲ ማንስተውታል ማለት ነው እና እንዴ የትኛው ሐዋርያ ነው የትኛው የቤተ ክርስቲያን አባት ነው ከእግዚአብሔር ሰምቼው ከእግዚአብሔር የሰማሁት መስሎ የነበረ እና ተሳስቻለሁ ያለው በነገራችን ላይ ሰው በግል ህይወቱ ወይ ደግሞ አመለካከቱ ሊሳሳት ይችላል ኦኬ በግል ህይወቱ በአመለካከቱ ባረዳዱ ሊሳሳት ይችላል ሰው እሺ ፋለብል ነው በቃ ሰው እሺ ከእግዚአብሔር ሰማሁ ብሎ ግን ቀደም እንትንን ዘዳግምን ጠቅሶላችኋል አይደለ ትንቢት ማለት ከእግዚአብሔር የሆነውን መናገር ማለት ነው አይደለ ወይ ደግሞ ከእግዚአብሔር የሆነውን የሚናገር ነብይ ይባላል ለምሳሌ ነብይ ነኝ ብሎ የትኛው ሐዋርያ ነው ለምሳሌ ይዋዲ ቅድም ካሳየ ነው ማለት ነው ለምሳሌ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ፈውሷል ቅዱስ ጴጥሮስ ፈውሷል ሁሉም ሐዋርያት ፈውሰዋል አይደለ የታመሙትን ፈውሰዋል አስበዋል ቅዱስ ጴጥሮስ ይዋዲ ፈውሶ ተፈውሰሻል ሂጂ ተመላለስ ተነስተ ተመላለስ ብሎ ግን ያ ሰው ሳይመላለስ ሲቀር ስለዚህ እዛ ሰው ላይ የሚሰራው መንፈስ ትክክል ነው አይዋዲ እዛ ሰው ላይ የሚሰራው መንፈስ በቃ አጋንንት ነው ማለት ነው አይደለ በጣም ከባድ እኮ ነው ብርሃን ላይ የሚገርምህ ነገር ይዋዲ መንፈስም አብሮ መስክሯል ይላል
እና ሲመሰክር መንፈስ ልብ በሉ መንፈስን ቆይ ላንብላችሁ ከዛ ወደ ዮሐዴ እንሄዳለን አንዴ ላውጣና ላንብላችሁ ይሄንን ማለት ነው እሺ ከተወጣ እናቱ ሰላም ታች ያለው ናቱ ወይ እሺ አለ ናቱ ሰላም በለ ወይ ብራዘርስ እንዴት ናችሁ ናትዬ ደህና ነህ ጠፍተሃል ሰላም ብያለሁ ሁላችሁም ዮሐዴ ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን አንቱዬ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ ደህና ናችሁ ወይ አለን ዌልካም እንዴት ነህ እግዚአብሔር ይመስገን ዮሐዴ ደህና ነህ ወይ ወንድማችን ደህና ነህ አገልግሎት እንዴት ነው አሪፍ ነው ይመስገን አምላክ በጣም ደህና ነው እግዚአብሔር ይመስገን በጣም አሪፍ ነው ሰሞኑን ቤኒንም እሺ በጋሻው ትንሽ ቀባጥሯል በሰሞኑ ጉዳይ ሰምታችሁታል 32ኛው ካውንስል ላይ ካውጋጆቹ መካከል አብርሃል ነበርክ እንዴ እሱ ልክ የእንትናን የቲቪ ጆሹዋን የቲቪ ጆሹዋን ነው የምትለው አንቱዬ ነው ቤኒ ተባለው ቤኒንም ማን ነው ቲቪ ጆሹዋም ሲወገዝም እኮ አስተዋውሳለሁ እኔ አክቹአሊ እንደውም የቲቪ ጆሹዋ ሲወገዝ ነበርኩኝ እንትኑ ራሱ ምንድነው ኤገስት ነበር የተደረገው እንግዲህ በፕሮቴስታንት የማስተርስ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው ወደም በሚታወቀው ትምህርት ቤት ኤገስትና መጽሐፍ ሁሉ ትንሽዬ መጽሐፍ ተጽፋበታለች ቅድም እያወራችሁ እየፈለኳት ነበር አጥቻት እንጂ የሆነች መጽሐፍ ሁሉ ተጽፋበታለች በቲቪ ጆሹዋ ላይ በጣም ይሄ ከከልት ጋር ነው የሚያያይዙት እንደውም ኢቭን ፕሮቴስታንቶቹ ራሱ ማለት ነው በጣም ከልት የሆነ ልምምድ እንዳለው ምናምን ነው የሚያነሱትና እሱም አለ ቢገርም ቅድም ዮሐዴም አንተም ናት የሚያነሳችሁት የገረመኝ ነገር እኔ እነሱን አውጋጆቹ ራሱ ነው የሚገርሙኝ ማለት እነ ቲቪ ጆሹዋ እነ ቤኒህን የሚባሉ ሰዎችን እነዚህ እነ እዩ ጩፋ የሚባሉ ፔንቴኮስታል ሰርክል ውስጥ በጣም ክራይሲስ ውስጥ ያሉትን ሰዎችን እናወግዛለን የሚሉት ሰዎች ራሱ አውጋጆቹም እኮ ጤነኛ ትምህርት የላቸውም በነገራችን ላይ አንተ ቅድም እንዳነሳው ለምሳሌ ዶክተር ተስፋዬ ሮቤሌ ዶክትሬትን የሰራው በአፖሎጂቲክስ ነው በቅበተ እምነት ነው ዶክትሬቱ በነገራችን ላይ የቴዎሎጂ ነው ዶክትሬቱ ምን ያህል ሰው እንደሚያውቃ እንተናል እንጂ ዶክትሬቱ የአፖሎጂቲክስ ነው የቅበተ እምነት ነው የት ነው የተማረው በለኝ ካልቪን ዩኒቨርሲቲ ነው ካልቪን የተማረው እሱ አስብ እንግዲህ ካልቪኖች ምን እንደሚያምኑ ምናቀው ነው ስለ እመቤታችን ሲጠየቅ ምን ነበር ያለው እዚህ ላችሁ እንደሆነ ምን ታምናላችሁ ስለ እመቤታችን ሲባል ወደ ተራራ መሄዷ ኤልሳቤጥን መሳለሟ ምንድነው እስራኤላዊ መሆኗ የሚል በጣም ዊክ የሆነ አርጊመንት እንግዲህ በዶክትሬት ደረጃ ያለ ሊቅ የሚባሉ ስኮላር የሚባሉ ሰዎች ስለ እመቤታችን የሚያምነው ራሱ በጣም የወረደ እሱ ነው እንግዲህ አሁን የሚያወግዘው ማለት ነው ቤኒህንን በስላሴ መካከል ፈቃድ ሶስትነት ብሎ ሰውዬ ነው የሚያወግዘው ቤኒህንን ማለት ነው ምንም ያው እኮ ነው ራሱ ምንድነው ተሻለም ፈትቼ ተብስን አገባው ነው ነገሩ አንድ ናቸው ተያይዘው ምንድነው ያኛው ፔንቴኮስታል ነው ይሄኛው ቃልዮት ነው በቃ ልዩነታቸው ከዛ በስተቀር ምንም ልዩነት የላቸውምና ከዛ አንፃርም ለማለት ፈልጌ ነው ግን ምንድነው በቃ ትልቁ ጥፋት ምንድነው ከዚህ በፊት ማነሳዋለው በተለይ ፕሮቴስታንት የሚባለው ሰርክል ቅዱሳት መጻሕፍትን ትርጓሜ ለግለሰብ ሰጥቷል በቃ ግለሰቡ እንደፈለገ ቅዱሳት መጻሕፍትን የመተርጎም መብት እንዳለው ሳብጀክቲቭ ኢንተርፕሬቴሽን የሚለውን ሰጥቷል አይደል ፈቅዷል ከፈቀደ በኋላ መቆጣጠር አትችልም ስለዚህ ብድግ ያረጋ ቃሌሜን ብድግ ይላል ዝምበል ብሎኛል ይያለ ይጫል ባለፈው በጣም አስቆኛል ባይዘው የሱ ነገር ሰምታችሁታል ምንድነው ያለው ለራስ እንዳትከራከር ዝምበል ብሎኛል ይያለ ዝምበል ብሎኛል ነው የሚለው ግን ይጮሃል በጣም እኔ ምንድነው ዝምበል ብሎኛል ነው የሚጮሰው እና አሁን እሱ ምንድነው አሁን ለምንድነው ቀለሜን ብድግ ያደርጋል አንድ ምንድነው ተስፋዬ ሮቤሌን ብድግ ያደርጋል
ጳውሎስ ፈቃዱን ብድግ ያደርጋል ሰንበዲ ብድግ ያደርግና ለምንድነው የየራሳቸውን ኢንተርፕሬቴሽን የሚከተሉት ከተባለ እምነቱ ባይተሰልፍ ራሱ ማለት ነው ፕሮቴስታንቲዝም ራሱ ሰብጀክቲቭ የሆነ ኢንተርፕሬቴሽን ግላዊ ትርጓሜ ፈቅዷል ሰጥቷል ቅዱሳት መጻሕፍትን እንዳሻችሁ ተርጉሙ ብሎ ከሰጠ በኋላ ልጓም ማበጀት አትችልም ገብቷል መከላከል አትችልም ምክንያቱም ሰጠኸው ፈቃዱን ስለዚህ ብድግልና ኤርሚን ብድግልና መንፈስ ቅዱስ ተናግሮኛል ይላል በዛው እሱ መንፈስ ቅዱስ ተናገረኝ ባለው ነገር ላይ ሌላኛው መንፈስ ቅዱስ ብሎኛል ብሎ ሁለቱንም ዳሪ ይዛሉ ማለት ነው በቃ አንተም ዳሪ ያዝ ይባባላሉ በቃ ሲጣሉ ይውላሉ ማለት ነው ስለዚህ ትልቁ ችግር እሱ ነው ግላዊ ትርጓሜን ምንድነው የትርጓሜን ከቤተ ክርስቲያን አውጥቶ ለግለሰቡ ሰጠ ከቤተ ክርስቲያን ታሪክ አውጥቶ ለግለሰቡ ሰጠ ከቸርች ትራዲሽን አውጥቶ ለግለሰቡ ሰጠ ከቅዱሳት ሚስጥራት ነጥሎ ለግለሰቡ ሰጠ ስለዚህ መጽሐፉን ብድግ ያደርግና ሰው ሁሉ በግሉ እንደፈለገ እንዳሻው የመተርጎም ነገር ውስጥ ገባ ስለዚህ ሲጽፉ እንዳሻው ነው አንድ ሐሳብ ላይ የተለያየ ንግግር ታገኝባቸዋል ለዛ ነው አሁን ስተት ኖርማል ነው በነገራችን ላይ ከዚህ በፊትም ትዝ ይልህ እንደሆነ ካውንስሉ ላይ ዶክትሪን ቀነስ ፍቅር ጨመር ያሉት ሰው ማለት ተራሰው አይደሉም በጣም ሃይሊ ሪስፔክትድ የሆኑ በጣም የተከበሩ ሰው ናቸው በነገራችን እሳቸው ናቸው እንግዲህ ዶክትሪን ቀነስ አድርገን ፍቅርን እንጨምር ያሉት አንድ ሰው ደግሞ በስላሴ አላምንም ነገር ግን የካውንስሉ አባል ነኝ ብሏል አንደኛው ደግሞ ክርስቶስ ሰየጠነ በመከራ ለቱ ስብሐት ክብር ይሁንለትና ክርስቶስ ሰየጠነ ብሎ ያስተማረው ሰው አሁን የካውንስሉ ሊደር ነው አስብ እንግዲህ መምህር ነው ማለት ነው ከመቤታችን ከቅድስት ድንግል ለማርያም ስጋን አልነሳም ብሎ የተናገረው ፓስተር ዳዊት በካውንስሉ ውስጥ ሃይሊ ሪስፔክትድ ሆኖ ከመሪዎች መካከል የተቀመጠ ሰው ነው በጣም ኮንትን የሆነ ነገር ነው ማለት ምን እንደሚበቃ ፕሮቴስታንት ራሱ አሁን ፕሮቴስት እየተደረገ ነው መልሶ እና ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው መልሼ ራሱ ባነሳ በጣም ክራይሲስ ውስጥ ያሉ ትምህርቶች እንደ አሸን ለምሳሌ ቀደም አንስተዋል እንትና ጳውሎስ ፈቃዱ እኮ ከክርስቶስ ልጅነት አንፃርኛን የልጅ ልጆች አርጓ አይነት ነገር አስቀመጠን ወይም እኛን የልጅ ልጅ አርጓ አይነት እግዚአብሔርና አባትነት ማለት እግዚአብሔር ወልድን ከፍጥረት አንፃር በአፋዊ ግብሩ ምን አለ አባት አንለውም አይነት ሐሳብ አነሳና አለበለዛማ ምን ብሎ አስቀመጠ የእግዚአብሔር ልጅ የሚለው መጽሐፉ ላይ ምን አለባት ዮሐድዬ ገጹን ልታስታውሰው ትችላለህ እንደዛማ ካልን እኛ ለእግዚአብሔር የልጅ ልጁን ልንሆን ነው ብሎ እግዚአብሔር አብን አያት አደረገ ማለት ነው ሎቱ ስብሐት ይሄ ሰውዬ አሁን ሃይሊ ሪስፔክትድ ነው ቁጭ ብሎ ስልጣና የሚሰጥ ሰው ማለት ነው ፓስተሮችን ወንጌላውያንን ቁጭ አድርጎ ማለት ነው ምክንያቱም በስላሴ መካከል በአፋዊ ግብር ማለት ነው ለፍጥረት ሁሉ አባት ነው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አባት የስላሴ ልጅነትን እንላለን እሱ የባህሪ አባት የተባለውን እግዚአብሔር አብን የባህሪ ልጅነት ለተሰጠው ለእግዚአብሔር ወልድነት ጠለውና አባትነት ለእግዚአብሔር አብ ብቻ ሰጥቶ አለበለዛ እኛም የልጅ ልጅ ብሎ የሌለ የተወዛገበ እንደውም ባልሳሳት ጽናተ ተዋሕዶ ላይ ደብተራ ባመን ነጸረ በደንብ አድርገው አስቀምጠውታልና እንዲህ አይነት ክራይሲስ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው እንግዲህ መልሰው ደግሞ እንደ ትልቅ እንትን ምንድነው ሪኳየርመንትና እንደ ትልቅ መዛኞች እነዚህን የሚተቹት ማለት ነው ቤኒሂን እኮ እንደፈለገ ነው የሚዋሸው አንዴ ካትሪል ኩልማናት የቀባችኝ ይላል አንዴ እስራኤላዊ ነኝ ይላል ተቀባይነት ለማግኘት እስራኤላዊ ነኝ የእስራኤል ትውልድ ነኝ ይላል አይቨን አንዳንዴ ፖለቲሳይዝ ያደርጋል ራሱንም በጣም ይሄ ጽዮናዊነት በጣም ያደላል የእስራኤል ተወላጅ በጣም ሃይሊ ሪስፔክትድ ለመሆን በሰዎች መካከል ጽዮናዊ ነኝ ብሎ ራሱን በጣም አካብዶ ቴንኪዩ በቃ ዮሐዳውን ያመጣው ማለት ይሄንን ነው እንግዲህ ጳውሎስ ፈቃዱ ማለት ይሄንን የተናገረው እንግዲህ አስብ ቴንኪዩ እስቲ አምቦ ዮሐድዬ ምናልባት ገጽ 7 ላይ ያለውና እንግዲህ አባትነት የአብ ብቻ እንጂ የወልድም ሆነ የመንፈስ ቅዱስ ግብር ሆነ ስያሜ አይደለም ይልና ስለዚህ አለ እኛም በወልድ ማለትም በኢየሱስ ክርስቶስ ማመናችን የአብ ልጆች እንጂ የወልድ ወይም የመንፈስ ቅዱስ ልጆች አያደርገንም አለና ለነገሩ አለ ኢየሱስ የእግዚአብሔር አብ ልጅ በሆነበት እኛ የኢየሱስ ልጆች ብንሆን የአብ የልጁ ልጅ መሆናችንም አይደል ይላል
ይሄንን የሚለው ማን ነው? ናቱ ሻይ ይሄንን የሚለው ማን ነው? አንድ ወጠጤ ዝም ብሎ ወይም ደግሞ የሆነ ፕሮቴስታንት ዶሚኒዮኖቹን ውስጥ ያለ አንድ የሆነ ወንጌላዊ ምናምን እንዳይመስል በጣም ሃይሊ ሪስፔክት የሆነ ያልተንኳኩ በሮች፣ የብርሃን አንጓዎች፣ የእግዚአብሔር ልጅ የሚል መጽሐፎች የጻፈ ብዙ የተረጓሚ መጽሐፍ የዋችማኒን መጽሐፍ የጻፈ የነ ዴሪክ ፕሪንስን መጽሐፍ ትርጓሜ የጻፈ ይሄ ሰው ነው እንግዲህ በፕሮቴስታንት ሃይሊ ሪስፔክትድ የተባለ ሰውዬ ነገረ ስላሴ ትምህርቱን ይኸው እንዴት የተወዛገበ እንደሆነ ፖሊዬ የሚባል እኮ ነው አሁን ይሄ ሰው አስብ። እና በጣም የተከበረው ሰው በስላሴ ላይ በጣም ኮንፊውዥን ውስጥ ያለ ሰው ነው። ይሄ ነው እንግዲህ አሁን ማንን የሚያርመው ማለት ነው? ቤኒንን የሚያርመው ማለት ነው። እዩ ጭፋንም ራሱ ማረም አይችልም። በነገራችን ላይ ቢያንስ እዩ ጭፋ ምንድነው 3 ሰዎች ብሏል። ስለስላሴ ምንም ልዩነት የላቸውም እና ንግግራቸው ብለ ማለት ነው። በአጠቃላይ ፕሮቴስታንቲዝም ከመጀመሪያውም ከጅማሬውም ነው የወደቀው። አሁን ምንድነው የሚባለው ነገር አለ፣ ጊዜ የሚገልጠው ነገር አለ አይደል? አሁን አንዳንዴ ህይወት ላይ ጊዜ የሚገልጣቸው ነገሮች አሉ ማለት ይሰነብትና ትገለጣለህ፣ ግን መጀመሪያ ክፉ የሆነ በኋላ ይገለጣል። ልክ እንዲሁ ፕሮቴስታንቲዝም ዘመኑ ቴክኖሎጂው ያለንበት ይሄ ትምህርቱ ምን ገለጠው እንጂ አነሳሱም ጤነኛ አይደለም። ከመጀመሪያውም ሹም ጤነኛ ስላይደለ ነው አሁን እየተጋለጠ ያለውና በጣም ትልቅ ጥፋት የቸርችን ኦቶሪቲ ናቀ፣ ሚስጥራትን ናቀ፣ ሐዋርያዊ ቅብብሎሽን ናቀ። ስለዚህ የቅዱሳት መጽሐፍትን ትርጓሜ መጽሐፍትን የመተርጎም ስልጣን ለግለሰቡ ሰጠ። ስለዚህ ማንም ብድግ ይላል እንደፈለገ። አሁን ለምሳሌ ቃል የሚባለው ልጅ አንድ ጊዜ ምን ይቀበላል? መጥቶ የክርስቶስ ሥጋ አማናዊ ነው ይልሃል። ከዛ ደግሞ ይመጣና ጥምቀት ለስርየት ኃጢአት ደግሞ ይላል። ከዛ ደግሞ አምነን በስራ ከጸናን እንድናለን ይላል። አዚሲንታ እንደዚህ ብሎ ካንተ ላይፍ ከናቲ ላይፍ ይወጣና ሌላ ኤቢ ጋር ሲሄድ ኤቢ የሚለውን ደግሞ አብሮ ያስተጋባልና በጣም ማምታታት የዞረበት ስለሆነ እንግዲህ እግዚአብሔር ማስተዋልን ይስጥ። እንግዲህ የኛንም እንደምንም ቀልቤ ለናምክ የአንዳንድ ፕሮቴስታንቶችን ቀልባችሁን መልሰው ይቀበሉኝ። ኧረ ቃሉ ተሰማለን። አሁን እንትን ያልከው ላይ እንትን እኮ ላደርገው ነው የዮሐዴና የኔን ላደርገው ቃሉ ተሰማለን። ናቲሻ እቺን ነገር ልናገርና ወደ ዮሐዴ እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን ናቲ ስትናገር ታውቃላችሁ ሰዎች ለምሳሌ ከቤተሰብ የወጣ ወይ ደግሞ ከእናት ከአባቱ ቤት የወጣ ልጅ ቆይ ነው ሁለት ቦዝ አድርገው እናንተሽ ቆይ ወይም ደግሞ ሆነ ያርገዋል። እሺ ከእናት ከአባቱ ቤት የወጣ ልጅ እንዴት ነው እናትና አባቱ ጋር እያለ በስርዓት ነው የሚሄደው እና አያመሽም፣ አረማመዱን አዋዋሉን ኤቭሪቲንግ ያስተካክላል ይላል። ልክ ጴንጤ ማለት ወይ ደግሞ ፕሮቴስታንት የሚባለው እንደውም ቅድም ናቲ ለሞራላቸው ነው መሰለኝ የተነሳበት ጊዜ ወይ ደግሞ አነሳሱ አለ። አነሳስ አይደለም እንደውም አወዳደቅ ገና ከጅምሩ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አወዳደቃቸው ነው የጀመረው እና የተነሱት በውድቀት ስለሆነ ማለት ነው። እና ልክ እንዴት ነው ከእግዚአብሔር ቤት ሲወጡ እንደተባለው በቃ ነፃ የሆነ አኗኗር ይኖራሉ። እንዴት ተቆጣጣሪ የላቸው እንደተባለው አሁን ቃል እንደሚባለው እንደሱ ናቸው ሁሉ ማለት ይቻላል። በነገራችን ላይ ሲመጡ ደስ ያላቸውን ይቀበላሉ። ብቻ ለነሱ ጆሮአቸው ተስማሚ ይሁን። ኦኬ ከዛ በኋላ ለጆሮአቸው ተስማሚ ብቻ አይደለም ኦርቶዶክሳውያንን ከነሱ ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ ወይም ደግሞ የወጡ ልጆች ካሉ እንዲመለሱ አያድርግባቸው እንጂ በደስ እንዳላቸው እንደተስማማቸው ጆሮአቸው እንዳሳከካቸው የሚኖሩት ማለት ነው። በነገራችን ላይ በቃ ሲመጣ እንደተባለው ጥምቀት ለድህነት ነው ምናምን በቃ ውይይቱን ከምሸነፍ አዎ ግጥም አድርጌ ይላል ይወጣል። እኔ እኮ ስል ከዚህ ኮንቴክስት ነው ይላል። ቅድም እንደውም አንድ ልጅ ነበር ዮሐዴ ሰምተዋል እና የኒቃውና የቆስጥንጥኔው የእምነት መግለጫ ላይ ኃጢአት በሚሰራበት በአንዲት ጥምቀት እናምናለን ይላል። በቃ ይላል ይሄን አይደለ? ይሄንን ሲቀጣይ ሳምንት ወይም በዚህ ሳምንት ብቻ እንሄድበታለን። ከአባቶች አሳያቸዋለሁ እና ሁሉም በቃ ይሄን ቃል እንደ ቃል እንቀበለዋለን። እምነታችን ነው ቃሉ በራሱ ማለት ነው።
ኃጢአት በሚሰረይበት በአንዲት ጥምቀት ስትሉት እንደው በቃ ላለመሸነፍ ወይ ላለመረታት ምን ይላል? እቀበለዋለሁ ግን ብሬክ ዳውን አድርጌ ነው። በቃ ከቤት የወጡ የጎዳና ሰዎች በምን በእምነት ማለት ነው። በእምነት ጎዳና የወጡ ሰዎች ናቸው። ጴንጤዎች ማለት ፕሮቴስታንት ማለት በእምነት ጎዳና መውጣት ማለት ነው። እና ጎዳና ስትወጡ ደግሞ ምንድነው የሚቀበላችሁ? ብርድ ምናምን አይደለ? ለምሳሌ ኖርማል ጎዳና ላይ ያለው ብርድ፣ ንፋስ፣ አዋራ ምናምን ነው። እዚህ ደግሞ የሚቀበላችሁ አጋንንት፣ የአጋንንት መጫወቻ ነው የምትሆኑት። ማንም እየተነሳ እየመጣ ጃኬቱን እያውለበለበ ትወድቃለህ። በቃ ድራማ እንደሆነ ራሱ እያወቅከው ሰው ዲሲቭ ይሁን እንጂ በቃ በጣም ተቆጣጣሪ አልባ አባት አልባ መሆን ማለት እኛ አባት አለን እና አባታችን ደግሞ ከኛ ጋር ነው ዘላለም ማቴዎስ 28 ላይ እንደሚናገረው ማለት ነው። እና ደግሞ አባታችን ከኛ ጋር የሚሆንበት መንገድ ደግሞ አንደኛው ይሄው በክህነት ነው። ኦኬ በአባቶቻችን በኩል በክህነት ቤተክርስቲያን እረኞች ባደረጋቸው በሾማቸው በኩል ቤተክርስቲያን ተጠብቃ ትቀጥላለች። እሺ እና እግዚአብሔር እንደው መናገር እንኳን ቢያስፈልገው ማስተላለፍ እንኳን ቢያስፈልገው በቤተክርስቲያን በኩል ነው የሚያስተላልፈው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ቃል በምን በኩል ነው የምናገኘው? በቤተክርስቲያን በኩል። እናንተ ግን ከቤተክርስቲያን ውጪ ናችሁ። ስለዚህ ጎዳና ላይ ናችሁ። ጎዳና ያለ ሰው የታመሸህ እንደ አረ ይሄንን ለምን ለበስ ያደረክ ይሄን ለምን ጠጣ ይሄን ለምን በላህ እንደማይባለው ሁሉ እናንተም ይሄን ለምን አታምኑም ይሄን ቃታችሁ ተተረኩሙታላችሁ። እና ቀደም እንደተባለው ነው። እና ግን የቀደሙን ጥቅስ ልንገራችሁና እኔ ልጨርስ። ዕብራውያን ላይ ምዕራፍ 2 ላይ ከላይ በዚሁም እንትን ይሆናችኋል። እሺ ክለሳ ምናምን ይሆናችኋል። ኤኒዌይስ ሙሉ እንትን ልል አይደለም። ከላይ ላይ ትልቅ መዳን እንዳለ ከነገረን በኋላ በልጁ የተገለጠ እንዳለ ከነገረን በኋላ ምዕራፍ 1 ላይ ምዕራፍ 2 ላይ እንዲህ ይላል ይላችሁ። ስለዚህ ከሰማነው ነገር ምናልባት እንዳንወሰድ ለእርሱ አብልጠን ልንጠነቀቅ ያስፈልጋል ይላል። ከዛስ በመላእክት የተነገረው ቃል ያ ማለት በሙሴ ወይ ደግሞ በአሮን በኩል የመጣው ያ ሕግ በመላእክት በኩል ነው ሕግን የተቀበሉ። ለምሳሌ 10ቱ ትእዛዛት ማለት ነው። ለምሳሌ በመላእክት በኩል ነው አይደል? በመላእክት የተነገረው ቃል ጽኑ ከሆነ ያ ጽኑ ነው። እሺ መተላለፋችን አለመታዘዛችን ሁሉ የጽድቅ ብድራት ከተቀበለ ያን ሕጉን ብንተላለፍ ቅጣት የሚያመጣ ከሆነ እንግዲህ እኛስ እንዲህ ያለውን ታላቅ መዳን ችላ ብንለው እንዴት ይሆናል ካለ በኋላ ምን ይላል መሰለ? ይህ በጌታ ይህ ታላቅ መዳን ልብ ብላችሁ ስሙ። እሺ ይህ ታላቅ መዳን ምን አለ? ይህ በጌታ በመጀመሪያ የተነገረ ነው አለ። እሺ ይህ ታላቅ መዳን በጌታ ተነገረ። ጌታ መጣ፣ አስተማረን፣ ነገረን ይህን ታላቅ መዳን እና ለማን የተናገረው? ለሐዋርያት አይደለ? ለሐዋርያት። ከዛ ሲሆን ምን ይላል? ቁጥር 3 ላይ ምዕራፍ 2:3 ዕብራውያን። እሺ ይህ በጌታ በመጀመሪያ የተነገረ ነበርና ካለ በኋላ የሰሙትም ለኛ አጸኑልናል። ስለዚህ ሐዋርያት ደግሞ ምን አሉ? ያጸናሉ፣ ያስተምራሉ ማለት ነው። እነሱ የሰሙትን ማለት ነው። ከዛ ግን የሰሙትን ማስተማር ብቻ አይደለም። ሌላችሁ የፈለኩት ሐሳብ እዚህ ጋር ነው ያለው። ይኸውላችሁ እነሱ ያስተምሩ የለም ሐዋርያት ያስተምራሉ አይደለ? ከዛ በሐዋርያት በኩል ደግሞ ሐዋርያን አበው እያስተማሩ ነው የሚቀጥሉት። ከዛስ ምን አለ? እግዚአብሔርም እሺ እርሱ ራሱ እንደፈቀደ እንደወደደ ማለት ነው። እሺ በምልክትና በድንቅ ነገር በልዩ ልዩ ተአምራትም መንፈስ ቅዱስን በማደል አብሮ መሰከረ። ስለዚህ ቅዱስ ጴጥሮስ እቺን እንድትይዙ ነው። እሺ ቅዱስ ጴጥሮስ ሲፈውስ ካያችሁት እሺ እግዚአብሔር ይህንን ድንቅ ተአምር አድርጓልና የቅዱስ ጴጥሮስ ትምህርቱ ብቻ ሳይሆን ያ ትምህርቱ አብሮ ከምን ጋር ይሰጣችኋል? ከምስክርነት ጋር ይሰጣችኋል። ይሄው ተአምር ተደርጎ ማለት ነው። ተአምር ተደርጎ ይሄ ትምህርት ይሰጣል። ስለዚህ ትምህርቱም ተአምሩም ከማን ነው? ከእግዚአብሔር ነው። የሚለያይ አይደለም። እግዚአብሔር እንደወደደ እንደፈቀደ ምልክት ያደርጋል፣ ተአምር ያደርጋል። እሺ አሁን ወደ እነዚህ ወደ ሐሰተኞች ጠንቋዮች ስንመጣ ሐሰተኛ ጠንቋዮች ናቸው ባይዘው እና ወደዚህ ወደ አጋንንታዊ አገልግሎት ስንመጣስ ከፈለገ በቃ ዝም ብሎ የዛሬ 2 ዓመት እንዲህ ትሆናለህ ይላል። ከዛስ ከሆነ ዓመት በኋላ ይሄን በፕሮፌሲ ወይ ደግሞ ትንቢት ላይ ተሳስቼ ነበር ይላል። ስለዚህ ያኔ የሰጠህም ትምህርት እሱም የሚያምንበት ሁኔታ ስቴቱ የሱም የመዳን ጉዳይ ጥርጣሬ ውስጥ ያስገባል። ወይም ደግሞ እስቲ ይሄው እኔ ጴንጤ መሆን መዳን ነው ወይም ደግሞ ድነናል የምትሉ ካላችሁ መግባት ትችላላችሁ። ይሄ ያላችሁትም ሰው እናንተም አልዳናችሁ ጭራሽ። ይልቁንስ ግን ሐሰተኛው ኢየሱስ ነው የሚጋልባችሁ፣ ሐሰተኛው ክርስቶስ አጋንንታዊ አሰራር ውስጥ ናችሁ እሺ ያላችሁትና ምስክሩም ከእግዚአብሔር ነው፣ ትምህርቱም ከእግዚአብሔር ነው፣ አይለያዩ። እሺ ስለዚህ ትምህርቱ ከሆነ እንትኑ ከሆነ አይደለ ለምሳሌ ቅድም ያልከው የዛሬ 5 ዓመት ተሳስቼ ነበር ይላል። በቃ እሱ ሲያደርግ የነበረው ሲናገር የነበረው ከአጋንንት ነው። በቃ ሲናገር የነበረው
በጣም የሚያሳዝነው ማን አረመው ታርሟል ወይ ነው እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄ ማንም ዝም ብሎ ይሄ ነገር ይደብራል መሰለኝ ብሎ ራሱ ገድላትን ያረሙት ገድላትና ድርሳናት አርመውታል። ምክንያቱም እነሱን እነሱን ሊሳደብ ነበረ እንትን ያለ በነገር ላይ ሊያርሙት ሁሉ ይችላሉ። ያላቸው ዕውቀት አይደል ያላቸው ዕውቀት በእውነት ትልቅ ያስተምሮ መጽሐፍ ያስፈልጋቸው። በእውነት ነው የምላችሁ እንዴ አረ ነውር ነው ሰው ጆሮ ላይ ሰው ነፍስ ላይ መጫወት አስበዋል እንዴ? ሚስተር እግዚአብሔር ምንድነው? ስላሴው እግዚአብሔር ነው የእግዚአብሔሩ ስላሴ ነው ያለው። እኔ እኮ ማያመጡት ቃል ራሱ እኮ የለ። አሁን ደግሞ ባለፈው እና ኃይለኛ ስላሴ እንደሚያሰው እንሲ ማስችሉትን ቢያንስ ተውት። በቃ ሰው ማለት የለመዳችሁ ዝም ብላችሁ ብሩን ለመውሰድ የሚመቻችሁ ዝም ብላችሁ ድነሃል፣ ተፈውሰሃል፣ በልጽገሃል፣ ኦኬ ባንክ ይሞላልሃል ምናምን እሱን በቃ ስለለመደ ይሄን ደግሞ ባይዘው የስጋ ፈቃድ ያለበት ስጋውን ለማስደሰት የሚጠር ሰው በቃ ሁሉ ጊዜ እንድትለው የሚፈልገው ነገር ነው። እስቲ ሐዋርያቶቹ አስባችሁታል? እየሄዱ ካዝና ሞልቶላል ብር እንዲያል ክርስቶስ ራሱ እኮ ያለው ያላችሁን ትታችሁ ተከተሉ። በቃ የክርስቶስ አለመሆናቸው መለያቸው ባይዘው ይሄ አሁን እየመጣ ያለው ባይዘው የፕሮስፐሪቲ ጎስፔልም ተከታይ ነው። አንድም የብልጽግና ወንጌል ተከታይ ነው ይሄ ሰውዬ ማለት የብልጽግና ወንጌል ተከታይ አይደለም መስራች ነው። ቲምኑና አላን መስራችና ተከታይ ለይም እንዴ ከባድ እኮ ነው። አሁን ብዙ መስራች ስላለ መስራቹና ተከታዩ ራሱ ግራ ይገባል። አንዱ ተከታይ እናድርግ እንጂ አንተ ተው እንጂ ማን አንተ ደሉት ነው መስራቹ ሰማያ አንዱ ምን እንዳ በመስራች እንደ ሰማናቱ ምን እንዳለ ሰምታል። አንዱ ኧረ አይደለም አንድ የድፍረት ልንገር እኔ የሰማሁት በጣም የገረመኝ ያስደነገጠኝም ሰውየው ታሞ ጸልይለት ተባለ። እሺ ብሎ ጸለየ። አይሞትም አለ። ከዛ አይሞትም በቃ ይድናል አለ። ሞተ ሰውየው። ከዛ ሄደ ለቅሶ ሰውየው ግግም ብሎ ማለት ነው። አይሞትም ባይሆን ሄደ ግግም። ከዛ እንዴ ምን ሆነ ነው አይሞትም ብሏል ነበር ሲል ጋር ለምን ሐሳቡን እንደቀየረ አልገባኝም አላለም። ስማ ጋር ለምን ሐሳቡን እንደቀየረ አልገባኝም። እንትን እኮ ማጥቂያው ላይ ታዲያ እንትንስ እዚህ እንትን እኮ ሄዱ። ስማ ዮሐዴ ቢሞቱ ማለት ነው ይሄው ቻሌንጅ እንሰጣቸዋለን አይደል? እኔ በፈለጋችሁት በቃ ቻሌንጅ እንሰጣቸዋለን ለጴንጤዎች ማለት ነው። እስቲ ሆስፒታል ሂዱ። ስንት የታመመ አለ ማለት ቫሊድ ማለት ነው። ምን ሆነ ነው ድራማ ከአዳራሽ ውጪ ይሰራል? ቀለኛ ነህ እንዴ ከአዳራሽ ውጪ ላይ ያ ቲያትር ቤት ውስጥ ብቻ ነው የሚሰራው እናትዬ። ከዛ ውጭ ከሆነ አዳራሽ ያስፈልጋል ለድራማ። ቀለኛ ነህ። አሁን ለምሳሌ እንዴት እናድርግ መሰላችሁ? አሁን ለምሳሌ ምንድን መሰለ ለምሳሌ ይሄው የፈውስ ቀን ብላችሁ ታውጃላችሁ አይደለ? ለምሳሌ ይሄው ጴንጤዎች የፈውስ ቀን ትላላችሁ። ስለዚህ ፈውስ የሚሻው ቆሞ መራመድ የማይችል እናንተ ጋር መምጣት የማይችል ቫሊድ የሆነ መታመሙ እርግጥ የሆነ እውነተኛ ታማሚ ሆስፒታል አለ። ስለዚህ ያንን ካላደረጋችሁ እናንተ ያዛችሁት የውሸት ታማሚ ነው። የውሸት ማለት ነው ሳይታመም ታማሚ የውሸት ነው። በቃ ይሄንን ለመረዳት በነገራችን ላይ ቀደም ዮሐዴ እንዳለው እንደው በቃ አስተዋይ ጭንቅላት ምናምን አይደለም ወይ ደግሞ የኤቲስት እምነት የሌለው እግዚአብሔር የለም ብሎ የሚያስብ አይነት ጭንቅላት ያለው ሁሉ አይደለም። ታማሚ ጭንቅላት እንኳን ቢኖራችሁ ልትረዱት ኮመን ሴንስ ነው። በጣም መረዳት አለባችሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር ለሁላችሁም ጭንቅላት ሰጥቶናል። አንተም በቃ አሰሩት። ከአዳራሽ ውጭ የተናገሩት እኮ ሁሉም ስህተት ሲሆን አይተናል። አሁን ለምሳሌ አንዱ ፕሮፊት ነኝ ብሎ የዛኔ የምርጫው ቀን ታስታውሳለህ? ደመቀ መኮንን ነው የሚያሸንፈው ብሎ ተናግሮ አብይ ሳያሸንፍ እግዚአብሔር ደመቀን በአብይ ነው የሚያውቀው ብሎ
አይጀግና ህዝቡን እንዴት ነው የተጫወታችሁበት? ደግሞ አንዱ አርሰናል ለ23 ዓመት ዋንጫ አልበላም ዘንድሮ ይበላል አለ። ከዛ ሳይበላ ሲቀር ሴቶች በላ አይደል እንዴ አላለ። እኔ ምክንያት ደግሞ አያጡም እኮ ደስ የሚል እና ከባድ ነው። በሴቶች ዘርፍ በልተዋል። ሴቶች በልተዋል ብሏል። እንግላና ቤተክርስቲያናት ህብረት ውስጥ ያለች ቤተክርስቲያን ነው። ኦኬ አንተ እንደምትለው ታዲያ የጠጣነው መንፈስ የተለያየ ነው ብለህ ታምናለህ? አዎ በፍጹም አንተ የጠጣኸው መንፈስና እኔ የጠጣሁት መንፈስ አንድ አይደለም። አንተ የምታምነው ጌታና እኔ የማምነው ጌታ አንድ አይደለም። ፈቀዋለ በእናንተ አስተምሮት ውስጥ ልጅነቱ ከቤተልሔም ነው የጀመረው ከማርያም ሲወለድ ብለው የሚሉ አሉ። ደግሞ በዮርዳኖስ ሲጠመቅ ነው ደግሞ ብለው የሚሉ አሉ። እኛ ግን መልስልኝ እንጂ ያለበት ሜሮን የተባለው ሰው ደቡብ አፍሪካ ላይ ያለው ህብረት አለው አይደል? አዎ ህብረት አለው። በቃ ከነ ዘላለም ጌታቸው ጋር ምናምን ነገር እነ ዳንኤል ምናምን ነገር እንደዚህ አላችሁ አይደል? ስለዚህ የእነሱ ትምህርተኛ የሚያስተምሩት ትምህርት አጋንንታዊ ትምህርት ነው። አይ ህብረት ያለው በደቡብ አፍሪካ የሚገኝ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ነው። በአብያተ ክርስቲያናት ህብረት ውስጥ ነው ያለው እዛ። አዎ ኦኬ። ስለዚህ በእናንተ ዲኖሚኔሽን ወይ በእናንተ ህብረት ውስጥ ልጅነቱ ከቤተልሔም ነው የጀመሩ ብለው የሚሉ አሉ። ልጅነቱ ከዮርዳኖስ ዲኖሚኔሽን የሚሉት እነሱ ለምሳሌ መሰረተ ክርስቶስ አለች፣ ከዛ በኋላ ሙሉ ወንጌል አለች። እሱን ቆጥሮ ካልሆነ 40 ሺህ ሊደርስ እንጂ ባለፈው ሰፊ አውጥተንበታል ላይቭ ላይ እና እዛ ሊሆን አይችልም። ዲኖሚኔሽን ሲሉ በዲኖሚኔሽን ተከፋፍላችሁ ምናምን ፖለቲክስ ፒውር ፖለቲክስ ማለት ዲኖሚኔሽን የለንም አይደለም። ፕሮቴስታንትኛ ሲጀመር አንድ ቸርች ነው መቻል ራሱ ሲጀመር አላለም። ፕሮቴስታንት አንድ ቸርች ነው አላለም። እነሱ ናቸው አንዲቷ ይላሉ፣ ግን አንዲቷ የት እንዳለች አይታወቅም። ልክ እንደ ሀሳብ መስመር አይነት ነገር ግን ስለኛ ከሆነ ፕሮቴስታንት አንድ ቸርች ነው አላለም። ኦኬ የተለያየ ዲኖሚኔሽን አለ፣ የተለያየ ቪው ያለው አለ። ያ ቪው ግን ነገረ ድነትን በሚነካ ደረጃ ልዩነት ያለው አይደለም። ነገረሹ ነው ፖይንቱ፣ ዋናው ፖይንት እሱ ጋር ያለ ሰው ለምሳሌ ትምህርተ ስላሴ ላይ እኔ ወንድሞችን ምክር በትህትና በሰማም ጣቴን ምጣባ ግን ህፃን ልጅ አይደለሁም። እሺ ግልጽ ነው። ፈጠጥ ብዬ ነው የማወራው እንደዚህ። ዳቦኛ አድርገውታል እኮ ሰባ ባይዘዌ ናቱሻ ያዋዲ አንቱዬ እንትን የደቡብ አፍሪካው ማን ነው ሜሮን የሚባለው ሰውዬ እንዲሁም ተዘራ የሚባልም አለበት ኃይሉ ዮሐንስ እንደዚህ የሚባሉ ሰዎች ምን መሰላችሁ ባሉት እግዚአብሔር ያለኛ ፈቃድ ወደ ምድር ምንም ነገር መስራት አይችልም፣ ኢንተርፊር ማድረግ አይችልም። እግዚአብሔር ምድር ላይ ለመስራት እኛን ማስፈቀድ አለበት ብለው የሚናገሩ ሰዎች ናቸው። ማለት ይሄ ሊትል ጋድ ቲዮሪ የሚባል አለ፣ እሱን ያስተምራሉ። በነገራችን ላይ ያለኛ ፈቃድ ኢንተርፊር ማድረግ አይችልም ብሎ እንደውም ምንድነው ያለው ኃይሉ ዮሐንስ ሊትራል ቃሉ ምን መሰለ ያለው በእኛ መካከል በእኔና በእግዚአብሔር መካከል የአይነት ልዩነት የለም፣ የሳይዝ እንጂ የአይነት ልዩነት የለም። ከዛ ምን ተባለ ሲጠይቅ እሺ አንተ መፍጠር ትችላለህ ወይ አሉት። አዎ እችላለሁ አለ። ታዲያ ለምን አታረግም ሲል እግዚአብሔር ፈጥሮ ስለጨረሰ ነው አለ። ፈጥሮ ስለጨረሰ ደም ፈጥረው የለም እንጂ የአይነት ልዩነት እንግዲህ አስብ እንግዲህ ሎቱ ሰባት እንግዲህ የባህሪና የጸጋ ብለን እንኳን ሰፓሬሽን አለ በቤተ ክርስቲያን ትምህርት። እንግዲህ እኛ የእግዚአብሔር አይነት ነን ብለው ያስተምራሉ። ሌላ ደግሞ ምን አለ ይሄ ቀደመ ዮሐድ ያለው ይሄ ፕሮስፐሪቲ ጎስፔል ላይ ይሄ ኔሚት ክሌሚት የሚባል አለ። በለው ተቀበል ይሄ በቃ በጣም ወንጀት ያደርጋቸዋል። ብቻ ይሄ ብዙ ችግር አለባቸው። አንዱ ከሚሉት ነገር ጋድ ካይንድስ ኦፍ ፌዝ ይባላል። ጋድ ካይንድስ ኦፍ ፌዝ ማለት የእግዚአብሔር አይነት እምነት ማለት ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይሁን አለ ሆነለት። ለምሳሌ ይሄ ልክ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ እንዳሉት ማለት ነው። ይሄ ልክ እግዚአብሔር ይሁን አለ ሆነ፣ ብርሃን ይሁን አለ ሆነ ብሎ ተናገረ። ይሄ የእግዚአብሔር እምነት ይባላል። ሶ ኢፍ ዩ ሃቭ ጋድ ካይንድስ ኦፍ ፌዝ ማለት ነው
you can do impossible ነገር ማለት ነው የፈለከውን ነገር ማድረግ ትችላለህ ይሄንን ምን ይሉታል God kinds of ways ስለዚህ ምን ማለት ነው አንተ የሆነ ነገር ካልተሳካልህ ምንድነው ማለት ነው ችግሩ you don't have ማለት ነው God kinds of ways የለህም ማለት ነው አስበው እንግዲህ ምን አይነት በጣም እንትን ያለ የተበላሸ አስተሳሰብ ኢቭን አሁን በኒው ኤጅ ሙቭመንት አሳቦ ሀገራችን ውስጥ በጣም የገባው በተለይ በሞቲቬሽን ስፒኪንግ በኢንስፓይሬሽናል ስፒኪንጎች በጣም የገባው ትምህርት አንዱ ይሄ ነው የፕሮስፔሪቲ የሚባለው ማለት ነው እንደውም እኮ ኢሳይያስ ምዕራፍ 61 ላይ ያለው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ምን ብሎ ነው የተላለው እንደው ለድሆች ወንጌልን ሰብክ ዘንድ የታሰሩትን ፈታ ዘንድ ለተጨቆኑት ነፃ ይወጡ ዘንድ ለዚህ እኮ መጥቻለሁ ብሏል ክብር ይግባው ጌታችን እነሱ ግን ድሆችን እኮ ማበልጸግ እኮ አይደለም አላማቸው ናጥቀው ነው የሚበለጽጉት ገብቷል ድሃ ማበልጸግማ ክርስትና ነው እንደውም ትክክል ነው እኮ ችግረኞችን እኮ ሰው አድርጎ እግዚአብሔር አንስቶ እኮ ትልቅ ደረጃ ይደርሳል ይሄ እኮ ትክክል ነው ለድሆች እኮ ወንጌል ተሰብኮ እግዚአብሔር ሰው ያደርጋል እኚህ እኮ ፕሮስፔሪቲ የሚሉት ምንድነው ናጥቀው እኮ ነው ምእመኑ እኮ አይባረክም ምእመኑ እኮ ምንም ለውጥ የለውም ምኑ ነው እንትን የሚለው ሰውየው ነው በቃ መኪናውን የሚቀያይረው ማለት ነው ሰውየው ነው የሚባለጥገው ሶ እንደውም አንዳንዶች ምን ብለዋል መሰለ ፕሮቴስታንት ውስጥ ወንድሞች ይሄንን ፕሮስፔሪቲ አንበለው ምንድነው ያለው ግሪዲ ጎስፕል እንበለው አሉት ግሪዲ የስግብግብ ወንጌል እንበለው እንደውም ለምን ፕሮስፔሪቲ እንለዋለን እውነተኛው ወንጌልማ እንደውም ሊያበለጽግ ይችላል ይሄ ስግብግብ ወንጌል ነጥቆ መበልጸግ ነው ምናምን ይያሉ ራሱ እነርሱ መካከል ይናገሩታልና ይሄ ቀደም የተነሳው ሄሎ ያሳያቸው እንደዚህ አይነት እምነት የሚያምኑ ሰዎች ነው የሚገርም ካሳንቺስ ፔንቴኮስታል ቴዎሎጂካል ኮሌጅ ነው ፕሮቴስታንት በነበርኩበት ጊዜ በመማር ጊዜ መጥቶ ነበር አስብ እኔ ቴዎሎጂ ትምህርት ቤት እየተማርኩ ኃይሉ ዮሐንስ የሚባለው ሰውዬ ትምህርት ቤት መጥቶ ይሄን ትምህርት ያስተምርልሃል በሉት ይሆንላችኋል የፈለጋችሁትን የተምቹትን ማለት ነው እንግዲህ በሐሳብ በጭንቅላት መኪና ካለ ቁጭ ብለህ ምን ትላለህ ማለት ነው ነዳው ማለት ነው በቃ ወይ ደግሞ ቤት ከፈለክ የሆነ ቤት ስላለ የኔ ነው በነገራችን ላይ ይሄ ነገር እንደው ትንሽ ከፍ እናርገው ከተባለ አንዳንድ ትልልቅ ባለስልጣኖችም እንደዛ ይያሉ ነው ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጀምሮ እንደዚህ አይነት ንግግር ይናገራሉ ታውቃለህ አይደል መኪና ነዳ ነበር ድሮም ጭምር ራሱ የምፈልገውን ያገኘሁት ምናምን የሚል ነገርና በጣም ለክርስቲያኖቹ በጣም ከባድ ፈተና ምን ይቅርታ የመጨረሻችን ልበልና ልጨርስ ምን አይነት ፈተና ያመጣል እውነተኛ ክርስቲያኖች ምን አይነት ፈተና ውስጥ ይገባሉ ካልሆነላቸው ምን ሊሆኑ ነው ማለት ነው እምነታቸውን እንዲጠራጠሩ ሊያደርግ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 37 ላይ እንዳለ መንገዱ በቀናችለት ጥመትን በሚያደርግ ሰው አትቅና ብሎ ተናግሮ የለ መዝሙር 37 ላይ አየ በጠማማ መንገድ በክፉ መንገድ ሰዎች ይበለጽጉና አንተ ቤተክርስቲያን እየሄድክ እያስቀደስክ እግዚአብሔርን ፈልጋለሁ ይያልክ ደሃ ትሆናለህ ማለት ነው ችግረኛ ትሆናለህ ደሞዝ ይጠፋባል ስለዚህ ኮምፔር ትሰራና ታነጻጽርና ምን ትሆናለህ ማለት ነው እምነት እንድትጠራጠር ሊያረገ ማለት ነው ሰይጣን አንዱ እኮ ቴክኒኩ ይሄ ነው ልክ አሳፍ እንዳለው ማለት ነው መዝሙር 73 ላይ ልባቸው ለቀና ለእስራኤል እግዚአብሔር እንደ ቸር ነው ብዬ በጣም ደስ ብሎኝ እየዘመርኩ ነገር ግን እኔ እግሮቼ ሊሰናከሉ ለጥቂት ቀረኝ ምክንያቱም የኃጢአተኞችን ሰላም አይቼ እንደውም ሲሞቱ እንኳን አያጣጥሩም አይናቸው ከስብ ይልቅ እንደውም በጣም ወፈረ ተስማማቸው እኔ ግን በከንቱ ተመጻደቅኩ አለና ግን መጨረሻ ላይ ጥፋታቸውን እስካይ ድረስ ነው ለኔ ግን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል እንዳለ አሳፍ አሁን ክርስቲያኖችን ምን ሊሆን ነው ሊፈትናቸው ማለት ነው አየ ገብቷል ልክ እነሱ የሆነ ነገር ይናገራሉ በቀላሉ ቪኤቱን እየነዳ ይሄዳል አንተ ቤተክርስቲያን ትላለ ደሞዝ ራሱ ይጠፋባል ከዛ ፈተና ውስጥ እንድገባ ማለት ነው እና እግዚአብሔር ያርቅልን ይሄንን የተመታን በለው የተወጋን በለው ዳሪያስ ይዝልን በቀነቢ ቋንቋ ዳሪያስ አንተ ራስ ዳሪያስ በነገራችን ላይ ናቲ ቃሌ ተሰማለ ጣቴን መጣባ እንትን አይደለም ወንድሞቼን እሰማለሁ ግን ጥጦ ጣቴን መጣባ ህፃን ልጅ ግን አይደለም ስለዚህ ናቲ እንሰማለን ግን ጥጦ ምንጠባ ህፃናት አይደለንም ዳሪያስ
ወይ አሪፍ ነገር ነው የተናገረው። ናስሻ ቃሉ ያሰማልን። የብልጽግና ወንጌል የሚባለው የወንጌል እንትን ማለት ነው። ቀጥታ ጻረ ወንጌል ማለት ነው። ብልጽግና ጻረ ወንጌል ማለት ነው። እንደውም ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ የሚናገረው ነገር አለ አይደለ? ሁልጊዜ ከወንጌል ግልባጭ አድርገው መናፍቃን ይናገራሉ። አሁን መጽሐፉ የሚለው አስቀድማችሁ መንግስቱንና ጽድቁን ፈልጉ ሌላው ይጨመርላችኋል ነው አይደል? እነዚህ ግን ሲጀመር ሀብት ከሌለ ድህነት ራሱ ወንጀል ነው አይደለም? ይሉ ኃጢአት ነው። ሶሪ ሄኖክ ቃል በቃል ብሏል። ሲጀመር ድህነት ኃጢአት ነው ብሏል። ድሃ መሆን ማለት ግን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እኮ በሁለተኛ ቆሮንቶስ መልእክቱ አይደለ ድሆች ስንሆን ብሏል። ድሆች ብሏል አይደል? ድሆች ስንሆን ብዙዎችን ባለጠጋ እናደርጋለን ነው ያለው። እነዚህ ሰዎች ግን ከብዙ ድሆች ራሳችንን በለጽጋለን ነው የሚያደርጉ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ድሆች ስንሆን ሌሎችም ብዙዎችን ባለጠጋ እናደርጋለን ሲል፣ እነ ብልጽግና ወንጌል ግን ብዙዎች ድሆች ቀምተን ድህነታቸው እኛም በለጽጋለን ማለት በቃ ዛቲዝ ማለት ሊተራሊ ከመጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ነው የሚጋጩት ማለት ነው። እና ሁልጊዜ መናፍቃን መጽሐፉን ገልብጠው ነው የሚያነቡ። እኔ እንጃ እንዲህ ነው። ስማ እንደ አረብኛ ወደ ግራ ነው የሚያነቡት መሰለኝ። ወደ ግራ ቢያነቡት ይሄን እኔ እንጃ ራሱ ቢያነቡት አይመጣማ። አይ እንደዚህ አይደለም። ስልኬ ጋለ ሰባ አንቱ ወደ ሰባ ምንድን ነው ትወልጃለሽ? አንዱ እኮ ነው እህቴ ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢሳያስ ትይዋለሽ አለ። በሚቀጥለው ዓመት ትወልጃለሽ። ከዛ ሴት ወለደች፣ ስሙን ኢሳያስ። ከዛ ምን ቢል ጥሩ ነው? በቃ ኢሳያስች በያት። አረጋራሚዎች አስቂኞች። አይ ልክ ኦርቶዶክስ የምትባለዋ ስም ከመካከላቸው ስትወጣ ማለት ነው እርስ በርስ አንተ የምታመልከው አምላክ የኔ አምላክ አይደለም፣ አንተ የምታመልከው አምላክ የኔ አምላክ አይደለም ነው የሚባባሉት። ምክንያቱም አንዱ ለካልቪኒስቱ ለቃለ ሕይወቱ ጴንጤቆስጣሉ ለመካነ ኢየሱሱ አንዱ ለአንዱ እንደዚህ ነው የሚሆኑት። አንተ የምታመልከው የኔ አምላክ አይደለም፣ እንደዚህ አይነት አምላክ አላቅም የሚባባሉትና አሁንም ማስታረቂያቸው አንድ የሚያረጋጓት ነገር በሙላ ቤተክርስቲያንና የቤተክርስቲያን አስተምህሮ ብቻ ነው እንጂ እዛው ራሳቸው ያዙት ኢየሱስ አይደለም ማለት ነው። ደግሞ በሳቃችሁ መጣችሁ። አይ ትክክል ቃል ያሰማለን አንተ እሺ አዋ ታዲያ አላማቸው ከኦርቶዶክስ ሰዎችን ማሰናከል ስለሆነ ስለዚህ በዛ አንድ ይሆናሉ። ኤኒዌይስ ብቻ ሀሳብ የምትጨምሩት ካለ ጨምሩ። ለዛሬ ይበቃናል መሰለኝ። ዕብራውያን ነገ ቀለሜ አስቦት የማያውቅ ጥያቄ የተጠየቀ የሆነ ሰዓት ታውቃላችሁ? የሆነ የፕሮቴስታንት ልዩነት ምናምን ነገር ናቸውና ከዚህ በፊት አስቦት አያውቁም። ታውቃለህ? የሆነ ብቻ ገድል ምናምን ያነባሉ። ምናልባት አያገኙም ሰው ግን የሆነ ድራማ የሚያሰሯቸው ምናምን ነበሩ መሰለኝ። ድራማ ዝም ብለህ ሂድ ችግር የለውም ምናምን እያሉ እስቲ አንድ ቁጥር ጌታ የምትቀበሉ ምናምን ብለው የሆነ ሰዓት ድራማ ይሰሩ ነበር እና በጣም ከባድ ድራማ ነበር የሚሰሩ። ከዛ የሆነ ሰዓት አንዳንድ ያላወቁ የሆነ በቃ እዛ ቁጭ ብለው ገድል ሲነበብ ምናምን ጥያቄ የፈጠረባቸው አንድ ሁለት ሰዎች አገኙ ይመስለኛል። ከዛ ሄደው ዝም ብለው አማን ጋር እንዲያስተምር ምናምን ሰጡት ማለት ነው። ከዛ የፕሮቴስታንት ልዩነት የትምህርት ልዩነት ምናምን ሲያውቁ እነዚህ ልጆች ሄደው ቀለሜ ቆይ ያንተ ኢየሱስ ነው የአማን ኢየሱስ የትኛው ነው? ልክ ይሄ አማን የሚባል ጉደኛ እዚህ ቲክቶክ ላይ መጥቶ መለያየትን የሚፈጥር ወንድም ካሁን በኋላ ከሱ ኢየሱስ ጋር ህብረት የለኝም ማለት ነው። አንዷ እኮ መጥተው አስተምራቸው ብዬ የሰጠኋቸው ልጆች መጥተው ያንተ ነው የአማን ነው
ያ እውነት በቃ እንደዛ ብለውት መልስ አቅቶት እኮ ተናዶ ቲክቶክ ላይ ተውላለሁ እና ዝም ብለ አሁን ከኦርቶዶክስ ሰው ይውጣላቸው እንጂ የትም ቢገባ ጉዳያቸው አይደለም። ለምን መሰላችሁ? የምርም የሰው መዳን አይደለም ጉዳያቸው፣ ሰው እንዲጠፋ። አሁን ዲያብሎስ ራሱ እንደማይድን ያውቃል፣ እርግጠኛ ነው። ታውቃላችሁ አይደል? ዲያብሎስ በጣም እርግጠኛ ነው። ግን ተስፋ የማይቆርጠው እንደው አቡነ ሽኖዳ ይላል፣ ተስፋ የሌለው ተስፋ የማይቆርጠው ሰይጣን ብቻ ነው አይደል? ተስፋ እንደሌለው እርግጠኛ ነው ራሱ። ግን ሰዎችን እንደሱ ተስፋ የሌላቸው እንዲሆኑ ተስፋ ሳይቆርጥ ይሰራል ማለት ነው አይደል? ከዛ በቃ መጣል ነው ስራ። ልክ እንደዛ ናቸው የግብር ልጆቹ ስለሆኑ ማለት ነው። ስፔሻሊ በዚህ ስራ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ከኦርቶዶክስ ይውጣላቸው እንጂ የትም ቢገባ ጉዳያቸው አለ። ለምን ኦንሊ ጂሰስ አይሆንም? they don't really care ግድም የሚላቸው አይመስለኝም። ስለዚህ ከዚህ ራሱ ፍሬያቸውን ወይም ደግሞ እውነት እንደሌላቸው ባይዘው መረዳት ይቻላል። አንድ ሰው የምርም የሰው መዳን ገዶት ከሆነ እንዴት እንደሚገባም ሊገደው ይገባል ማለት ነው። የምርም እኔ ጋር ነው መዳን አለ ብሎ የሚያስብ ቢሆን ኖሮ ማለት እኔ ጋር ትክክለኛ መዳን አለ ብሎ የሚያስቡ ቢሆን ኖሮ ስለዚህ ሰው ወደ ራሳቸው ትምህርት ነው ለማምጣት መጣር ያለባቸው። ግን እነሱ የሰውየው መዳን ሳይሆን ድነቱን እንዲያጣ መጣር ነው ዋናው ስራቸው ማለት። ስለዚህ ከኦርቶዶክስ ይውጣ የትም ይግባ ጉዳያቸው አለ። እኛ ደግሞ በአንጻሩ የሰው መዳን ነው ጉዳያችን። የትም ከየትም ይምጣ ኦርቶዶክስ ይሁን ዋናው ኢንቴንሽናችን። ምክንያቱም ከክርስቶስ አካል ውጪ መዳን የለም። ስለዚህ የክርስቶስ አካል ሁኑ፣ ከዚህ ከወጣችሁ ድነት የላችሁም ነው ዋናው ትምህርታችን፣ ሐሳባችንም። ኦኬ የሐዋርያትም የክርስቶስም ትምህርቱ ይሄንን ነው። በቃ የክርስቶስ መሆን እና መሆን ብቻ ነው ብቸኛ አማራጭ የመዳን አማራጫችን ማለት። ከክርስቶስ ውጪ ከሆንክስ ምንም ድህነት የለም። ኦኬ ምንም ድህነት የለም ማለት። የክርስቶስ አካል ደግሞ ይቅርታ አድርጉልኝና እንትን አይደለም። ኦኬ ብዙ ራሶች ወይም ደግሞ ብዙ አካላቶች ወይም አካላት በአካላት ደረጃ ብዙ አካላቶች አይደለም። አካሉ አንዲት ነች። ለዛ ነው አንድ ጌታ ነው ያለው። ስለዚህ ለአንድ ጌታ አንዲት ጥምቀት አለች። ከዛ አንዲት ደግሞ ሃይማኖት ወይም ደግሞ አንዲት ቤተክርስቲያን አለች። አንዲቷ ቤተክርስቲያን ውስጥ እስካልሆንክ ድረስ ምን የለም ድነት። ቅድም ቃሌ ምን ሲናገር ነበር? አይ አንዲቷ ቤተክርስቲያን አንድ ቤተክርስቲያን አለች፣ ግን የት እንዳለች አናውቅም ነው ያለው። የት እንዳለች አናውቅም። እኛ እንትን ነው እንጂ ያለው አይ ቲንክ ካልተሳሳትኩ እኛ መቼ አንድ ቤተክርስቲያን ነን አለን? አዎ እኛ ሲጀመር አንድ አይደለንም፣ ግን አንድ ቤተክርስቲያን እንዳለች እናውቃለን አይነት ነገር፣ ግን የት እንዳለች አናውቅም የሚል ሐሳብ ተናግሯል። እኛ ሲጀመር አንድ ነን አላልንም ብሏል። ስለዚህ አንድ ነን ካላልክ ክርስቶስ ደግሞ ቤተክርስቲያን ስንት ነች ነው ያለው? አንዲት ነች። ኦኬ አንዲት ነች ቤተክርስቲያን። አይ ሁለት ሶስት አሉ ቤተክርስቲያኖች አይባልም የሚል ትምህርትም የለም። ቤተክርስቲያን ሁሉ ጊዜ ስትጠራ አንዲት ስለሆነ ማለት የአጥቢያ ምናምን እዚህ ያለች ቤተክርስቲያን አንድ እምነት ያላቸው አጥቢያ ማለት በአንድ እምነት ያሉ አብያተ ክርስቲያናት ሊባሉ ይችላሉ። ግነት ያላቸው ቤተክርስቲያኖች ግን በፍጹም ሊኖሩ አይችሉም። በፍጹም አንዲት ቤተክርስቲያን ስለሆነች ያለችው ማለት ነው። ብሔር ብሔረሰብ አይደለም እምነት